Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. You can share the screen and start the presentation. Sure, ma'am. મેમ આઈ હોપ શ્રેયાએ તમારે વાત કરી લીધી હશે. Yes. He just called and મેં એની સાથે communicate કરી લીધું છે. ઓકે મેમ. Okay. દેખાય છે મારી પીપીટી? Ma'am. Okay. So today our topic is methods of dewatering of sludge. Presented by our team Uday Desai, Dasyoja, Kaushal Patel, Khyati Patel, Shiraj Rawal, Jai Solanki and Rucha Trivedi. The presentation will cover following topics: introduction to sludge, dewatering, centrifugation, belt filter press and types, illustration, thickening of sludge, drying beds and types, and lagoons. So as we all know, what is sludge કે જે આપણે વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટમાંથી ને એમાંથી જે છેલ્લે જે કચરો બહાર નિકળે છે thick ફોર્મમાં, that is sludge. We'll start with the types of different sludges. First is primary sludge. Sludge from primary settling tanks is usually gray and slimy, and in most cases has an extremely offensive odor જે બહુ જ વાસ કહી શકીએ આપણે એ ધરાવે છે. જેમ કે આપણે જોયું જ છે કે નારોલ છે, વટવા છે, એ વાળા જે રસ્તે આપણને સ્મેલ આવે છે એ શેની આવતી હોય છે. સો એ એટલી ઓફેન્સિવ ઓર્ડર હોય છે. ઇટ કેન બી રેડીલી ડાયજેસ્ટેડ અંડર સુટેબલ કન્ડિશન્સ ઓફ ઓપરેશન. એટલે જે એ સ્લજ માટે જે સુટેબલ કન્ડિશન્સ હોય એમાં ઇઝીલી એ ડાયજેસ્ટ આપણે બનાવી શકીએ છીએ એને. એના પછી છે સ્લજ ફ્રોમ કેમિકલ પ્રેસિપિટેશન. જે કેમિકલ ઇન્ક્લુડેડ જે કેમિકલ હોય છે સ્લજમાં એવા સ્લજ. તો એમાં છે સ્લજ ફ્રોમ chemical classification with metal salts is usually dark in color. Through its surface may be red if it contains much iron. મતલબ કે સ્લજ જે છે કેમિકલ વાળો એમાં જો આયનનું પ્રમાણ બહુ વધારે હશે, આયનની કોન્સન્ટ્રેશન બહુ વધારે હશે તો એ ડાર્ક રેડ જેવો દેખાશે. બીજું છે લાઇમ સ્લજ. જે લાઇમ કન્ટેન્ટ જે સ્લજ which contains lime is a grayish brown, and chemical sludge is somewhat slimy. The hydrate of iron or aluminum in it makes it gelatinous. मतलब કે gelatinous means કે જેલી જેવું એ વધારે લાગે છે એ આયન અને એલ્યુમિનિયમના કારણે. If the sludge is left in the tank, it undergoes just a minute. It undergoes decomposition similar to primary sludge but at a slower rate. જે રેટથી પ્રાઇમરી સ્લજ ડિકમ્પોઝ થાય છે એટલા જ એવી જ રીતે કેમિકલ સ્લજ પણ ડિકમ્પોઝ થાય છે, પણ થોડા ઓછા રેટથી, એટલે એટ અ સ્લોઅર રેટ. The third one is activated sludge. It has a brown flocculent appearance, and if the color of the activated sludge is dark, the sludge may be approaching a specific condition. એટલે કોઈ ચોક્કસ એની કન્ડિશન થવા માટે જઈ રહ્યો, એટલે એમાં છે એવું કહી શકાય જો સ્લજનો કલર ડાર્ક છે. પણ જો એ જે હોવું જોઈએ એના કરતાં થોડો લાઇટર છે, મતલબ એનો કલર બહુ આછો છે, તો એ કદાચ જે સોલિડ્સની ટેન્ડન્સી છે કે એરેશનના કારણે એ લોકો એરેશનની અંદર એ લોકો સ્લોલી સેટલ થાય છે, તો એના કારણે એ લાઇટ દેખાતો હોય છે જો કલર યુઝ્યુઅલ કરતા. The sludge tends to become septic rapidly, then
has a disagreeable order અહીંયા sorry just spelling mistake છે, order of putrefaction. Okay, activated sludge will digest readily alone, એટલે એ એકલો પણ ડાયજેસ્ટ થઈ શકે છે, અને એટલે મતલબ એને કોઈ જોડે મિક્સ કરવાની જરૂર નથી પડતી, અને જો તમે મિક્સ કરો તો પ્રાઇમરી સ્લજ સાથે મિક્સ કરીને પણ એ ઇઝીલી ડાયજેસ્ટ થઈ શકે છે. The last one is trickling filter sludge. The humus sludge from trickling filters is brownish, flocculent and relatively inoffensive when fresh. જ્યારે એ freshly બહાર આવે છે ટ્રીટમેન્ટમાંથી, ત્યારે એ ઇનઓફેન્સિવ હોય છે, એટલે એની ઓર્ડર એટલી બધી બી ઓફેન્સિવ નથી હોતી, એક્સ્ટ્રીમ ઓર્ડર નથી હોતી. ઇટ જનરલી અંડરગોઝ ડિકમ્પોઝિશન મોર સ્લોલી ધેન અધર અનડાયજેસ્ટેડ સ્લજીસ. એટલે બીજા બધા અનડાયજેસ્ટેડ સ્લજીસ કરતાં એ બહુ ઓછા દરે કે ઓછા રેટે ડીકમ્પોઝ થાય છે. Okay. When trickling filter sludge contains many worms, it may become inoffensive quickly, and trickling filter sludge digest readily. Okay. So this was the type of different sludges, and the next topic is dewatering of sludge. Our main topic will be explained by Drashti. ઓકે, તો ડીવોટરિંગ એ ફિઝિકલ યુનિટ ઓપરેશન છે. જેવી રીતે આપણે મતલબ ફિઝિકલ અને કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ્સ ભણી રહ્યા છીએ, તો ડીવોટરિંગ એક ફિઝિકલ યુનિટ ઓપરેશન છે કે જેની અંદર આપણે મોઇશ્ચરને રિમૂવ કરીએ છીએ સ્લજમાંથી, અને એના રીઝન્સ આપણે કહી શકીએ તો એવા આ 6 છે જેને મેં પોઈન્ટ આઉટ કરેલા છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઇઝ કોસ્ટ. તો કોસ્ટ એટલે જો તમે એમાંથી જેટલું વધારે મોઇશ્ચર રિડ્યુસ કરશો તો એનું વોલ્યુમ એટલું ઓછું થશે. તો જેટલું વોલ્યુમ તમારું ઓછું થશે એટલું તમારે એને બીજો પોઈન્ટ છે હેન્ડલિંગ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. તો તમારે એને ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે કે ટ્રક થ્રુ ક્યાંય બી મોકલવું હશે તો એટલી તમારી કોસ્ટ બી ઇફેક્ટિવ થશે ને એનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝીલી થશે. કેલોરીફિક વેલ્યુ મતલબ જો એમાંથી તમે જેટલું વધારે મોઇશ્ચર રિમૂવ કરો છો તેની કેલોરીફિક વેલ્યુ તમે વધારી શકો છો. અમેન્ડમેન્ટ્સ ઓર બલ્ક એજન્ટ્સ, તો લાઈક આપણે મતલબ એનું જે બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે એ આપણે ઓછી કરી શકીએ છીએ. પછી ઓર્ડર, તો જેટલું મતલબ પાણીવાળું રહેશે તો એમાંથી સ્મેલ આવવાની પોસિબિલિટી વધારે છે, તો એનો ઓર્ડરવાળો પ્રોબ્લેમ બી આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. લેન્ડ ફિલિંગ અને લીચેટ, તો જ્યારે બી તમે સ્લજથી લેન્ડ ફિલિંગ કરતા હો તો એની અંદર મોઇશ્ચર કન્ટેન્ટ વધારે હશે તો એ લીચેટ ક્રિએટ કરશે અને ગ્રાઉન્ડ વોટર કન્ટામિનેશન થવાના ચાન્સીસ છે, તો એ બી આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ, તો centrifugation. તો centrifugation dewatering of sludge is a process which uses the force developed by fast rotation. તો મતલબ ટૂંકમાં સેન્ટ્રીફ્યુગેશન થી આપણે પાણીવાળો પોર્શન અલગ કરીએ છીએ અને સોલિડ્સ વાળો પોર્શન અલગ કરીએ છીએ ફોર્સ આપીને. અને જનરલી યુએસ અને યુરોપમાં આ પ્રોસેસ યુઝ થાય છે વેસ્ટ વોટરમાં, મતલબ ડીવોટરિંગ ઓફ વેસ્ટ વોટર સ્લજીસ. તો એની અંદર બે વસ્તુ છે, સોલિડ બાઉલ સેન્ટ્રીફ્યુજ અને હાઈ સોલિડ્સ. તો હવે આપણે આગળ એ જોઈએ. નેક્સ્ટ, સોલિડ બાઉલ સેન્ટ્રીફ્યુજ. ઓકે, તો જનરલી આમાં શું થશે કે જ્યારે બી આપણે સ્લજને અંદર એડ કરીએ છીએ તો એમાંથી ધીમે ધીમે જે વધારે પડતો સોલિડ વાળો પાર્ટ હશે કે જે આપણે કેક કહી શકીએ એ અલગ થશે, અને એક એમાંથી જે બી એક્સ્ટ્રા વોટર હશે એ અલગ થતું જશે. તો એ જે બી એક્સ્ટ્રા વોટર અલગ થાય છે, મતલબ જે બી એની અંદર એક્સ્ટ્રા વોટર તો ના કહી શકીએ પણ એની અંદર જે બી મોઇશ્ચર હતું જે આપણે અલગ કરી રહ્યા છે એને સેન્ટ્રેટ કહે છે, જે અલગ થશે, જેની અંદર ફાઇન સોલિડ્સ મતલબ લો ડેન્સિટી વાળા સોલિડ્સ ને એવું હોઈ શકે છે. અને જે સ્લજ કેક હશે એની અંદર 70 to 80% મોઇશ્ચર હોય છે,
અને એ અલગ અલગ સ્લજ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એની અંદર કેટલું મોઇસ્ચર રહી શકે છે સોલિડ કેકની અંદર. નેક્સ્ટ. જો 25% કરતાં વધારે કોન્સન્ટ્રેશન હશે સ્લજની અંદર સોલિડ્સનું, તો આપણે એને લેન્ડફિલ સાઇટ ઉપર ડિસ્પોઝ કરી શકીએ, મતલબ ડિસ્પોઝ અથવા ઇન્સિનરેશન કરી શકીએ છીએ. અને જનરલી એ રી-વોટરિંગની એપ્લિકેશન માટે તો યુઝ થાય જ છે, પણ એની અંદર કેમિકલ કન્ડિશનિંગની પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો હું તમને એના માટેનો એક વિડીયો બતાવવા માંગીશ કે એ કઈ રીતે એકચ્યુઅલી વર્ક કરે છે. Water and wastewater thickening and dewatering. Through decades of experience, including from the legacy Sharples brand, Alfa Laval has developed innovations allowing it to provide drier cake at lower power and polymer consumption. All in a compact footprint. A decanter centrifuge operates when a horizontal cylindrical bowl. ઓકે, તો આ વાળો જે પોર્શન તમને અહીંયા દેખાઈ રહ્યો છે, અહીંયાથી આપણે મતલબ સ્લજ જે બી હશે આપણો એ અહીંયાથી આપણે એડ કરવાનો છે. આ કન્વેયર બેલ્ટ કહી શકાય છે કે જે આખો રોટેટ થઈ રાખશે. The bowl and the conveyor rotate at slightly different speeds, allowing the conveyor to push cake solids up the inclined cone of the bowl, also called a beach, and out. ઓકે, તો એ જે બી પોર્શન હતો એ અહીંયા આવશે અંદરથી એની પાઇપલાઇનથી, અને અહીંયાથી આ આપણું જે બી સ્લજ હતો કે જેની અંદર વધારે પડતું મોઇસ્ચર છે એ અહીંયાથી એ બહાર કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર ટ્રાન્સફર થતું જશે. અને એવી જ રીતે એમાંથી વોટર અલગ થતું જશે, મતલબ મોઇસ્ચર અલગ થતું જશે, અને જેટલું બી સોલિડ્સ વાળો મતલબ સોલિડ વાળો પોર્શન છે એ અલગ થતો જશે. તો એ સોલિડ વાળો પોર્શન અહીંયા આપણને કેકની જેમ મળશે ને અહીંયાથી આપણને સેનિટ્રેટ મળશે. While the clean centrate exits the other end of the centrifuge. Many wetted components are protected with replaceable tungsten carbide wear protection. The Alfa Laval decanter centrifuge comes in a wide variety of sizes. આના સિવાય બીજી બી એક અલગ મેથડ છે, મતલબ ડિઝાઇન કન્સિડરેશનની અંદર આપણે આ વસ્તુ લઈ શકીએ છીએ. તો આ જે હતું એ કાઉન્ટર કરંટ ફ્લો વાળું હતું, અને હવે આપણે કો કરંટ ફ્લો વાળું જોઈએ. આમાં તમે આ જે પાઇપ જોઈ શકો છો ને, જે મેં આગળના ઓલામાં કીધું હતું એવી જ રીતે અહીંયા સ્લજ એન્ટર થાય છે, અને જે વચ્ચે વચ્ચે પોર્શન હશે ત્યાંથી એ આવી રીતના બહાર જશે. હવે આની અંદર એકદમ ઊંધી પ્રોસેસ છે કે આપણે લાસ્ટમાં જોયું, લાસ્ટ વિડીયોમાં, તો જ્યાંથી સ્લજ એન્ટર થાય છે એની તરત જ પછીથી આપણને કેક મળે છે. જ્યારે આમાં મશીનના એન્ડમાં કેક મળશે, અને જ્યાંથી આપણે સ્લજ એન્ટર કર્યો છે એની જોડેના પોર્શનમાં આપણને સેનિટ્રેટ મળે છે. તો બસ આ જ આમાં ખાલી ફરક હતો આ બંનેમાં, બાકી એ બંનેની મિકેનિઝમ એક જ જેવી છે. ઓકે, ઉદય તું સ્લાઇડ
છે. હાઈ સોલિડ સેન્ટ્રીફ્યુજ તો જનરલી આ સોલિડ બાઉલને સહેજ મોડિફાઈડ કરીને બનાવવામાં આવ્યું છે કે જેનાથી આપણે વધારે સારી રીતની ડ્રાય સોલિડ કેક આપણને મળી શકે. અને આની અંદર જે લેન્થ છે બાઉલની, મતલબ જે ઓલું કન્વેયર બેલ્ટ વાળો પોર્શન હતો એટલો, એની લેન્થ વધારવામાં આવેલી છે અને એને મોડિફાઈ કરવામાં આવેલું છે. અને હા, નેક્સ્ટ. સો ડિઝાઇન કન્સિડરેશન તારું મતલબ ઓકે. સો પાર્ટિકલ સાઇઝ અને શેપ. તો હવે જ્યારે સેનિટ્રેટ આપણે અલગ કરીએ છીએ તો એની અંદર ઘણા બધા ફાઇન પાર્ટિકલ્સ ને એવું હોય છે. તો મતલબ એ વાળું વોટર ફરીથી આપણે કહી શકીએ કે સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ છે એની અંદર, એવું લિક્વિડ છે. તો એને ફરીથી વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ યુનિટમાં ફરીથી મોકલવામાં આવે છે. તો એની જે બી ડિઝાઇન કન્સિડરેશન હોય છે એ અલગ અલગ વસ્તુ પર ડિપેન્ડ કરે છે. જેમ કે એ પાર્ટિકલની સાઇઝ અને એનો શેપ, કે એ કેટલી સાઇઝનું છે, નાનું છે, મોટું છે, અને એ દરેક મતલબ ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝ વેરી થતું રહેતું હોય છે. પછી પાર્ટિકલ ડેન્સિટી, એની ડેન્સિટી કેટલી છે, ટેમ્પરેચર કેટલું છે વોટરનું કે સ્લજનું, લિક્વિડ વિસ્કોસિટી, પછી વેન્ટિલેશન. તો વેન્ટિલેશન એટલા માટે કે આ એકમાત્ર એવી પ્રોસેસ છે, મતલબ એવું છે કે જેની અંદર આપણને આ કવર અહીંયા લખ્યું છે એવી રીતનું કવર મળે છે જેનાથી સ્મેલ જલ્દી બહાર નથી જતી. પણ અમુક પાર્ટિકલ્સ અંદર મતલબ જો વધારે ટાઈમ અંદર મોઇસ્ચર રહે તો અંદરથી સ્મેલ આવવાના ચાન્સીસ છે. તો ઘણી વખત આપણે એમાં લાઇમ બી એડ કરીએ છીએ અને એનું કોન્સન્ટ્રેશન આપણે સ્લજ ઉપર ડિપેન્ડ કરી શકીએ છીએ. અને ફાઇન સોલિડ ડિસ્ચાર્જ, તો આને હજુ વધારે મોડિફિકેશન કરી અને ફાઇન સોલિડ્સ આપણે ઘટાડી શકીએ સેનિટ્રેટમાંથી, એવો ટ્રાય કરવામાં આવે છે. સો જે ફર્સ્ટ ફિગર તમને લોકોને દેખાઈ રહી છે એ કાઉન્ટર કરંટ ફ્લો વાળા મશીનની છે અને ધ સેકન્ડ વન ઇઝ કો કરંટ ફ્લો. તો આ હતું સેન્ટ્રીફ્યુજ. હવે આગળનું ઉદય નેક્સ્ટ. ઉદય એક્સપ્લેન કરશે. થેન્ક યુ. કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય તો એ પૂછી શકે છે. Okay, so belt filter press. Belt filter press will cover introduction, description, system operation, and performance, and design consideration. So belt filter presses are continuously feed dewatering devices that use the principles of chemical conditioning, gravity drainage, and mechanically applied pressure to dewater sludge. The belt filter press was introduced in the United States in the early 1970s and has become one of the predominant sludge dewatering devices. It has proved to be effective for almost all types of municipal wastewater sludge and biosolids. Belt filter press 1970 early 1970s માં introduce થઈ હતી પ્રોસેસ અમેરિકામાં, અને એના પછી સૌથી વધારે ઇફેક્ટિવ સ્લજ ડિવોટરિંગ ટેકનિક્સમાંની એક છે. નેક્સ્ટ આપણે લઈશું ડિસ્ક્રિપ્શન. ઓકે, તો there are three basic stage for dewatering by filter press. તમને દેખાશે આમાં સ્ટેજ 1 બી છે, પછી સ્ટેજ 1 માં કેમિકલ કન્ડિશનિંગ ઓફ સ્લજ છે, પછી એના પછી ગ્રેવિટી ડ્રેનેજ જે પ્રિન્સિપલ હતો એ, અને એના પછી શિયર એન્ડ કમ્પ્રેશન dewatering. In most types of belt filter presses, conditioned sludge is first introduced on a gravity drainage section where it is allowed to thicken. જે સ્ટેજ 1 છે એમાં એને સ્લજને થીક કરવામાં આવે છે પહેલા. And in this section a majority of a free water will remove from the sludge by gravity. On some unit this section is provided with vacuum assistant which enhances drainage and may help to reduce odors. Following the
gravity drainage, pressure is applied on low pressure section where the sludge is squeezed between opposite porous cloth belts. જે સ્લજ જે થિકન થઈને આવ્યો છે, કેમિકલી કન્ડિસ્ડ થઈને આવ્યો છે સ્ટેજ 2 માં, એમાં એ સ્લજ એકદમ જે ઓપોઝિટ રોટેટ થતા હશે એવા પોરસ બેલ્ટની માં એને એકદમ સ્ક્વીઝ કરવામાં આવે છે, એટલે એમાંથી જે પાણી વધેલું ઘટેલું હજી બી થોડું જે રહ્યું છે ગ્રેવિટીના કારણે જે નથી નીકળી શક્યું એ એમાંથી હજી સ્ક્વીઝ કરવાથી નિકળવાનો ટ્રાય કરશે. On some units the low pressure section is followed by a high pressure section. જે હાઈ પ્રેશર સેક્શન હોય છે તો ત્યાં શું થાય છે કે the sludge is subjected to shearing forces as the belts pass through a series of rollers. અહીંયા તમે નીચે series of rollers જોઈ શકો છો, આ વોશ સ્પ્રે અને ફિલ્ટરેટ લખ્યું છે ને એની ઉપર, તો એમાં એ પાસ એને એક હાઈ પ્રેશર સેક્શન કન્સિડર કરવામાં આવે છે કે એના કારણે જે વોટર છે એ સ્લજમાંથી બહાર નીકળે છે. એના પછી છે કે કેમ એને કરવામાં આવે તો the squeezing and shearing forces thus induce release of additional quantities of water from the sludge. એટલે મોટાભાગનું નહીં, ઓલમોસ્ટ 90% જેટલું પાણી તો નીકળી જ જતું હોય છે. અને ધ ફાઇનલ ડી-વોટર્ડ સ્લગ જે એકદમ ડી-વોટર્ડ થઈ ગયો છે એ સ્લજ removed from the belts by a scraper blades. જે તમે અહીંયા છેલ્લે લાસ્ટમાં જોયું ને એ બે સ્ક્રેપર બ્લેડ છે કે જ્યાંથી વધેલો ઘટેલો જે સ્લજની કેક્સ છે એકદમ સોલિડ એ બહાર નીકળી જશે. સો સિસ્ટમ ઓપરેશન અહીંયા આખી જે બેલ્ટનું જે બેલ્ટ ફિલ્ટર પ્રેસ છે એમાં કેવું હોય છે તો કહે છે કે a typical belt filter press system consists of sludge feed pumps, polymer feed equipment, sludge conditioning tank, belt filter press, sludge cake conveyor and support system. Support system માં આપણે શું ઇન્ક્લુડ કરતા હોઈએ છે તો એમાં sludge feed pumps છે, wash water pumps છે અને compressed air. Some units do not use a sludge conditioning tank. એન્ડ હવે જે આખું બેલ્ટ ફિલ્ટર પ્રેસ છે જે એનું પરફોર્મન્સ છે કે એને કઈ રીતે એન્હાન્સ થઈ શકે છે કે એનામાં શું કયા ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે બેલ્ટ ફિલ્ટર પ્રેસમાં, એ એના પછીનો નેક્સ્ટ છે કે પરફોર્મન્સ એનું શું છે તો કે મેની વેરિયેબલ્સ અફેક્ટ ધ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ બેલ્ટ ફિલ્ટર પ્રેસ which are sludge characteristics, method and type of chemical conditioning. સ્લજની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, પછી તમે જે કેમિકલ કન્ડિશન કઈ રીતે કરો છો સ્લજને કે એના જે સ્ટેબિલાઇઝેશન ને એનહાન્સિંગ ફેક્ટર્સ છે કઈ રીતે એમને આપણે વધારીએ છીએ એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. પ્રેશર જે હાઈ અને લો પ્રેશર સેક્શન છે એમાં પ્રેશર કઈ રીતે આપણે આપવામાં આવે છે એનું છે. એના પછી છે machine configuration, belt porosity, belt speed and belt width. The belt filter press is sensitive to wide variations in sludge characteristics resulting in improper conditioning and reduced dewatering efficiency. જે બેલ્ટ ફિલ્ટર પ્રેસ છે એ સેન્સિટિવ છે કે જો સ્લજની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ બહુ જુદી જુદી થઈ ગઈ તો એના કારણે શું થાય છે તો કે ઇમ્પ્રોપર કન્ડિશનિંગ થાય છે પહેલા તો, અને એના કારણે જે ડીવોટરિંગ કરવાની જે એફિશિયન્સી છે એ બહુ જ ઓછી થઈ જાય છે. સ્લજ બ્લેન્ડિંગ ફેસિલિટીઝ should be included in the system design where the sludge characteristics are likely to vary widely. એટલે એવી સિસ્ટમ ડિઝાઇન તૈયાર કરવી જોઈએ કે જેમાં ભલે સ્લજની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ગમે એટલી જુદી જુદી હોય કે ગમે તેટલી વેરાઈ થાય પણ એના પરફોર્મન્સમાં કંઈ ફેર ના પડવો જોઈએ. It has been found that the solids throughput is greater and the cake dryness is improved with higher solids concentration in the feed sludge. જે higher solid concentration હોય છે એના કારણે કેકની ડ્રાયનેસ બહુ જે એટ ધ એન્ડ ઓફ જે સ્લજની કેક મળે છે એમાં એની જે ડ્રાયનેસ હોય છે એમાં બહુ વધારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે છે હાયર સોલિડ કોન્સન્ટ્રેશનના કારણે.
ઓકે, અને આ જે બેલ્ટ ફિલ્ટર પ્રેસ હોય છે એમાં જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ વપરાય છે, એમાં જે બેલ્ટ વપરાય છે એ કેવા હોય છે અને એની સાઇઝ ને એ બધું શું હોય છે, તો એ ડિઝાઇન કન્સિડરેશન્સમાં આપણે કન્સિડર કરીશું. તો એમાં છે કે વેલ્ટ ફિલ્ટર પ્રેસીસ આર અવેલેબલ ઇન મેટ્રિક સાઇઝીસ ફ્રોમ 0.5 ટુ 3.5 મીટર ઇન બેલ્ટ વિથ. એટલે જે બેલ્ટની જે વિથ હોય એ આની 0.5 ટુ 3.5 મીટર હોય છે. The most common size of municipal sludge application is 2 meter. मतलब જે common size municipal sludge municipal માં હોય છે એ 2 મીટરની હોય છે, અને લોડિંગ રેટ્સ વેરાય ફ્રોમ 90 to 680 કિલોગ્રામ પર મીટર ઇન્ટુ આર. એટલે જે સ્લજ એક ટાઈમમાં કેટલો જવો જોઈએ એ 90 to 680 કિલોગ્રામ હોય છે ઇન પર મીટર ઇન્ટુ અવર, અને હાઇડ્રોલિક થ્રુપુટ બેઝડ ઓન અ બેલ્ટવે રેન્જીસ ફ્રોમ 1.6 to 6.3. Safety consideration in design should include adequate ventilation to remove hydrogen sulfide and or other gases, and equipment guards to prevent loose clothing from being caught between the rollers. એટલે સેફટીને આપણે કન્સિડર કરીએ તો જે ડિઝાઇન હોવી જોઈએ એ એમાં પૂરતું વેન્ટિલેશન હોવું જોઈએ, કે એના કારણે શું થાય કે હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ ને એના જેવા જે બીજા બધા ગેસીસ છે જે આપણને નુકસાન કરતા હશે એ રિમૂવ થઈ જાય, નીકળી જાય. એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટ ગાર્ડ્સ ટુ પ્રિવેન્ટ લૂઝ ક્લોથિંગ ફ્રોમ બિંગ કોટ બિટવીન ધ રોલર્સ. જે ઇક્વિપમેન્ટ ગાર્ડ્સ છે એ હોવા જોઈએ, કારણ કે જે લૂઝ ક્લોધિંગ થઈ જાય અને એના કારણે શું થાય તો કે કોટ બિટવીન ધ રોલર્સ, એટલે જે રોલર્સમાં વચ્ચે ક્યાંક અટકી જતા હશે એના કારણે ઇક્વિપમેન્ટ ગાર્ડ્સ બી આપણે પ્રોવાઈડ કરવા જોઈએ. સો આ હતું બેલ્ટ ફિલ્ટર પ્રેસ. અને નેક્સ્ટ છે ફિલ્ટર પ્રેસ એન્ડ ઇટ્સ ટાઈપ્સ. પણ એકચ્યુઅલી શ્રીરાજ અત્યારે ટાઈમ માટે અવેલેબલ નથી મેમ, એટલે આપણે આ ટોપિક્સ લાસ્ટમાં લઈશું, એ આવી જશે ત્યાં સુધીમાં. તો આપણે નેક્સ્ટ જઈએ ડાયરેક્ટ. ઓકે. Okay, illustration will be explained by Khyati. Okay. Put the screen. હા હા, એક જ મિનિટ હું મ્યુટ કરી દઉં. Okay. So illustration is a process for separating the particles based on their size, shape, and density using a stream of gas or liquid flowing in a direction usually opposite to the direction of sedimentation. And this method is mainly used for the particles smaller than the 1 micrometer. So આ જે પ્રોસેસ છે ઇલિટ્રેશન એ જે પાર્ટિકલ્સ હોય છે સ્લજમાં અલગ અલગ સાઇઝના, શેપના અને ડેન્સિટીના, એને અલગ કરવા માટે યુઝ થાય છે. અને એના માટે એ લોકો ગેસનો ફ્લો યા ફિર કોઈ પણ લિક્વિડ, આપણે વોટર લઈએ તો વોટરનો ફ્લો યુઝ કરે છે અને એને અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં એ લોકો ફ્લો કરાવે છે. કે ધારો કે નીચેની ડાયરેક્શનમાં, ગ્રેવિટીની ડાયરેક્શનમાં જે હોય એ સેટલિંગ થઈ રહ્યું હોય છે, તો એની અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં એ લોકો ફ્લો કરે છે, અને એના દ્વારા એ લોકો એ જે સ્મોલર પાર્ટિકલ છે એનું સેડિમેન્ટેશન અટકાવે છે. The smaller or lighter particle rise to the top because of overflow, and because the terminal sedimentation velocities are lower than the velocity of rising fluid. તો ટર્મિનલ સેડિમેન્ટેશન વેલોસિટી મતલબ કે કોઈ પણ ગ્રેવિટી થ્રુ એ લોકો જે સેટલ થઈ રહ્યા હોય છે ધીમે ધીમે, એ જે વેલોસિટી હોય છે એ બહુ લોઅર હોય છે એ લોકોની, અને જે રાઇઝિંગ ફ્લુઇડની વેલોસિટી હોય છે એ રીતે સેટ કરેલી હોય છે કે પર્ટિક્યુલર સ્મોલર સાઇઝના પાર્ટિકલ્સ હોય છે એને જ અફેક્ટ કરે છે. મતલબ કે લાર્જર પાર્ટિકલની જે ટર્મિનલ વેલોસિટી હોય છે એ વધારે હોય છે, તો એ લોકો સેટલ થઈ જાય છે, અને જે સ્મોલર પાર્ટિકલ્સ હોય છે એ સસ્પેન્શનમાં જ રહે છે અને એને એ લોકો સેટલ થવા દેતા નથી, જે ફ્લો હોય છે એ. સો આને આપણે આ પ્રોસેસને અ પ્રોસેસ ઓફ સ્લજ કન્ડિશનિંગ whereby a sludge is washed either by the fresh water or a plant effluent to reduce the sludge alkalinity and the fine particles. તો
સ્લજમાં જે ફાઇન પાર્ટિકલ્સ હોય છે યા ફિર આલ્કલિનિટી હોય છે એ પણ આવી જાય છે. તો એને રિડ્યુસ કરવા માટે આ પ્રોસેસનો યુઝ કરવામાં આવે છે બીકોઝ જે ફાઇન પાર્ટિકલ્સ હોય છે એની ઇફેક્ટ આપણે જોઈએ કે ધીસ ડિક્રીઝિંગ ધ અમાઉન્ટ ઓફ રિક્વાયર્ડ કોએગ્યુલન્ટ ઇન ફર્ધર ટ્રીટમેન્ટ સ્ટેપ્સ ઓર ઇન સ્લજ ડીવોટરિંગ કે એ જે ફાઇનર પાર્ટિકલ્સ હોય છે એની અંદર આલ્કલિનિટીના પણ જે હોય છે એ સસ્પેન્શનમાં રહે છે. તો એ જે હોય છે એ નેક્સ્ટ પ્રોસેસ જે હોય છે એની અંદર મેટલના જે હોય છે કોએગ્યુલન્ટ્સ એને ડિક્રીઝ કરે છે બીકોઝ આપણે પછી કોએગ્યુલન્ટનો યુઝ વધારે કરવો પડે છે જો અગર ફાઇનલ પાર્ટિકલ વધારે સેડિમેન્ટ થઈ જાય તો. So elucidation is commonly used to refer to the washing of anaerobic digested sludge before vacuum filtration. તો vacuum filtration ના પહેલા આ પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે and washing causes a dilution of the bicarbonate alkalinity in the sludge and therefore reduces the demand for acidic salt by as much as 50%. જેમ મેં કીધું કે આલ્કલિનિટીના જે બાયકાર્બોનેટના પાર્ટિકલ્સ હોય છે એને ડાયલ્યુશનમાં રાખશે અને બીકોઝ ઓફ ધેટ એ એસિડિક મેટલ સોલ્ટની ડિમાન્ડ 50% સુધી ઘટાડી દેશે. નેક્સ્ટ ઓકે તો આ ફિગર છે એમાં જોઈ લઈએ આપણે પહેલા કે એમાં જે હોય છે એમાં ઉપરથી ફીડ મતલબ કે વેસ્ટ વોટર આવે છે અને નીચે સેટલ થતો હોય છે. તો આ જે ફ્લુઇડ સ્ટ્રીમ સાઈડ પર આપી છે એના થ્રુ એ લોકો ત્યાંથી ઉપર એટલે કે જે ફાઇનર પાર્ટિકલ્સ છે ઉપર ઓવરફ્લો થશે અને જે લાર્જર પાર્ટિકલ છે એ નીચે સેટલ થઈને નીચેથી બહાર નીકળી જશે એ સ્લજ. તો વિડીયોમાં જોઈશું એટલે ખબર પડી જશે. વિડીયો સ્ટાર્ટ કરો. આમાં જોઈ શકાય કે વેસ્ટ વોટર નીચે આવે છે પણ જે ફાઇનલ પાર્ટિકલ્સ છે ને એને આ જે ફ્લો છે ને એ નીચે નહીં આવવા દે. અને હવે આગળ જોશો ને તો હવે લાર્જર પાર્ટિકલ્સ આવશે ને એ પોતાની રીતે સેટલ થઈ જશે, એને કોઈ અફેક્ટ નહીં કરે. આ જે લાર્જર પાર્ટિકલ્સ છે એ સેટલ થઈ જશે અને સ્મોલર પાર્ટિકલ છે એ સસ્પેન્શનમાં જ રહેશે, ઓવરફ્લો થશે. ઓકે, સ્ટોપ કરી દે. તો બેઝિકલી ઇલેક્ટ્રેશન પ્રોસેસ હતી કે ફાઇનલ પાર્ટિકલ્સ જે હોય છે અલગ અલગ સાઇઝના અને ડેન્સિટીના એને અલગ રાખે છે. હવે નેક્સ્ટ છે થિકનિંગ ઓફ સ્લજ. ઉદય પીપીટી. Okay, so wastewater treatment plants commonly use thickening devices to increase the solid concentration at the end of particular process step within the activated sludge process. કે wastewater treatment plant માં thickening devices commonly use થાય છે સોલિડનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ કરવામાં સ્લજમાં બીકોઝ સ્લજમાં જે હોય છે કોન્સન્ટ્રેશન સોલિડનું એ વધારે છે અને એમાંથી જે લિક્વિડનું કોન્સન્ટ્રેશન હોય છે એ રિડ્યુસ કરે છે અને so thickening of sludge increases its solid content and reduces the volume of free water, thereby the minimizing the unit load on downstream processes such as the digestion and dewatering. मतलब કે thickening process એના માટે યુઝ કરવામાં આવે છે કે એની અંદર સ્લજનું સોલિડ કન્ટેન્ટ વધારવામાં આવે છે અને વોટર કન્ટેન્ટ ઓછું કરી દેવામાં આવે છે બીકોઝ અગર એ અહીંયા નહીં કરવામાં આવે તો આગળની જે ડાઉનસ્ટ્રીમ બીજી પ્રોસેસીસ છે કે ડાયજેશન છે કે ડીવોટરિંગ પ્રોસેસ છે એની અંદર એ લોડ વધારે છે બીકોઝ વધારે પડતું એની અંદર એ લોકોએ મતલબ કરવું પડશે વોટર રિમૂવ કરવા માટે. તો અહીંયાથી અગર રિમૂવ થઈ ગયું હશે અમુક % વોટર તો આગળ એટલો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. Most commonly used thickening processes includes there are mainly 6 processes but આ 4 process છે કે જે basically commonly used થાય છે. So first is the gravity thickening, second is dissolved air flotation, third one is the rotary dream thickening and the fourth one is centrifugal thickening અને બીજી બે જે છે એ co-settling thickening and the gravity belt thickening. So એ જે ટાઈપ છે કે કઈ પ્રોસેસ આમાંથી યુઝ કરવી એ એના સાઇઝ ઓફ વેસ્ટ વોટર પ્લાન્ટ
its physical constraints and the downstream process કે further process કઈ છે એ એનો physical constraint અને waste water plant ની size કેટલી છે એના પર depend કરે છે અને type of sludge thickening process also depending upon the process application and space availability. Next. Next. So gravity thickening. So first, gravity thickening is the most commonly used process for thickening. So અને એ જે છે એ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ છે પ્રાઇમરી સ્લજ થિકનિંગ માટે પ્રાઇમરી સ્લજનું જે થિકનિંગ થતું હોય એના માટે અને એની ડિઝાઇન છે એ ઓલમોસ્ટ કન્વેન્શનલ જે સેડિમેન્ટેશનની ડિઝાઇન હોય છે એના જેવી જ હોય છે થોડી ડિફરન્ટ હોય છે બટ ઓલમોસ્ટ સેમ જેવી હોય છે તો gravity thickening involves using specially designed circular tank that concentrate thin sludge to the more dense sludge product. And the limitation of this form of clarification water treatment is that it works mostly for the excess watery sludge derived from an activated sludge process. मतलब के એવું sludge કે જેની અંદર water નું content વધારે પડતું બહુ બધું વધારે હોય मतलब excess percent માં હોય છે એવા માટે જ યુઝ થાય છે मतलब કે થોડું ઘણું water નું content હોય છે એના માટે gravity thickening use નથી કરવામાં આવતું. Thickening tanks have slow moving vertical pedals and the sludge flows into the thickening tank. અને એ જે ટેન્ક હોય છે થિકનિંગ એની અંદર વર્ટિકલ મતલબ કે પેડલ્સ હોય છે કે જે કન્ટિન્યુઅસલી રાઉન્ડમાં મૂવ કરતા રહે છે અને એના કારણે એ જે વોટર હોય છે એ રિમૂવ અને વોટર જે હોય છે વધારે આગળનું એ સાઇડ પ્લડથી ઓવરફ્લો થઈને રિમૂવ થઈ જાય છે આપણે ફિગરમાં જોઈ શકીએ કે વોટર જે હોય છે ઉપરથી ઓવરફ્લો સાઇડ પરથી રિમૂવ થઈ જશે અને જે સ્લજ હોય છે એ નીચેથી રિમૂવ થઈ જશે એના માટે કોન શેપનું હોય છે એની અંદરથી રિમૂવ થઈ જશે અને ઉપરથી એફ્લુઅન્ટ આવે છે and gravity thickener has a similar process to the tanks but it has slope design so that solids collect at the base કે એ સેમ હોય છે કે ટેન્કની જે હોય છે પ્રાઇમરી સેડિમેન્ટેશન ટેન્કની બટ એમાં જે નીચેનું જે કલેક્શન હોય છે એ અલગ હોય છે બેઝ એ સ્લોપ વાળું હોય છે અને એના માટે ગ્રેવિટી થિકનિંગ પ્રોસેસમાં મેક્સિમમ હાઇડ્રોલિક ઓવરફ્લો રેટ રેન્જીસ ફ્રોમ 15.5 to 31 મીટર ક્યુબ ફોર પ્રાઇમરી સ્લજ અને અગર જો હાઇડ્રોલિક લોડિંગ વધારે થઈ ગયું એક્સેસિવ થઈ ગયું તો સોલિડનો કેરી ઓવર થઈ જાય છે મતલબ કે જે ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો હોય છે વોટર એની સાથે સોલિડ પણ જે સ્લજ હોય છે તે પણ ઓવરફ્લો થઈ જાય છે અને અગર હાઇડ્રોલિક લોડિંગ એ સ્પેસિફિક કરતા ઓછો થઈ જાય તો સેપ્ટિક કન્ડિશન છે ઓર્ડર પ્રોબ્લેમ્સ છે એ બધું ક્રિએટ કરે છે તો એના માટે હાઇડ્રોલિક ઓવરફ્લો રેટ પણ મેન્ટેન કરવો જરૂરી છે નેક્સ્ટ okay so dissolved air flotation so the objective of flotation thickening is to attach a minute air bubble to the suspended solids and cause the solid to separate from the water in an upward direction so આની અંદર બેઝિકલી શું હોય છે કે સસ્પેન્ડેડ જે સોલિડ્સ હોય છે એની સાથે માઇન્યુટ જે એર બબલ હોય છે અટેચ થઈ જાય છે અને એના કારણે જે એ જે સસ્પેન્ડેડ સોલિડ પાર્ટિકલ હોય છે એ મતલબ કે સરફેસ પર આવી જાય છે ફ્લોટ કરે છે અપર ડાયરેક્શનમાં આવે છે વોટરમાં અને પછી એને ઉપરથી રિમૂવ કરી દેવામાં આવે છે બીકોઝ એની જે ડેન્સિટી હોય છે સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી હોય છે એ વોટર કરતાં ઓછી હોય છે જે સોલિડ પાર્ટિકલ્સ હોય છે એની અને dissolved air flotation depends on the formation of small diameter bubbles resulting from the air released from solution after being pressurized वीडियो प्ले करना है पहला जो होता है Wastewater treatment plant, testing out the MD press and the KDS. આ છે આવી રીતે ઉપર આવી જાય ને પછી આવી રીતે એ લોકો સ્લજ અલગ કરી લે છે
સ્ટોપ કરી દે બસ. તો બેઝિકલી ફ્લોટેશનમાં જે તમે જોયું કે એ એર બબલના કારણે સોલિડ પાર્ટિકલ્સ એની સાથે મિક્સ થઈને ઉપર આવે છે અને એના પછી એ જે વચ્ચે જે રાઉન્ડ વર્ટિકલ જે હતું એનાથી એને સાઈડ પર રિમૂવ કરી લેવામાં આવે છે અલગ રીતે. હવે નેક્સ્ટ. Okay. So next one is a rotary drum thickening. So rotary drum thickening, water flows out through the surface of the drum and sludge is transported by the spiral screw along the drum and finally out from the end of the drum. તો આ બેઝિકલી સેમ છે કે જેમ આપણને મેમે સમજાવી હતી કે ફ્લોટિંગ જે મટીરિયલ્સ હોય છે ને એને રિમૂવ કરવા માટે એક ડ્રમ યુઝ કરતા હતા એના જેવો જ હોય છે બટ ડિફરન્સ એ છે કે આની અંદર ડ્રમની અંદર બધો સ્લજ કલેક્ટ થશે મતલબ કે વોટર એક બાજુથી આવશે અને પછી એ ડ્રમની અંદર સ્લજ ફસાઈ જશે અને પછી બીજી બાજુથી વોટર પાસ થઈ જશે પણ સ્લજ પાસ નહીં થઈ શકે અને આ છે ને એક સ્મોલ જે હોય છે સ્મોલ લેવલના એના માટે યુઝ થાય છે ડ્રમ થિકનિંગ બીકોઝ કે આની અંદરનું જે ડ્રમની અંદર જે સ્લજ કલેક્ટ થાય છે એને થોડી વાર રિમૂવ કરવો પડે છે બીકોઝ મતલબ એવા પણ હોય છે સિસ્ટમ કે એક બાજુથી ડ્રમમાં નીકળી પણ જાય છે પણ મતલબ કે સ્મોલ લેવલના જે હોય છે પ્લાન્ટ્સ એની માટે ડ્રમ થિકનિંગ યુઝ કરવામાં આવે છે સ્લજ ઇઝ લેડ ઇનસાઇડ એન્ડ થ્રુ ધ ડ્રમ ઓવર ધ ફ્લો એજ અને ધ સ્પાઇરલ સ્ક્રૂ ટ્રાન્સપોર્ટ the sludge along the drum and finally out from the drum. મેં કીધું એમ કે સ્પાઇરલમાં એ અંદર ડ્રમમાં થશે અને પછી બીજી સાઈડથી બહાર નીકળી જશે and it mixes the sludge slowly inside the drum that water can come out from the sludge very effectively અને એ જે હોય છે એ સ્લજને વ્યવસ્થિત રીતે સ્લોલી મિક્સ કરે છે અને વોટર બીજી સાઈડથી ઇફેક્ટિવલી રીતે રિમૂવ થઈ જાય છે હવે જે સાયન્ટિફિકલ થિકનર છે એ જે દ્રષ્ટિએ સમજાયું છે એના જેવું સેમ છે બીકોઝ સાયન્ટિફિકલ થિકનર છે એ બંને પ્રોસેસ ડીવોટરિંગ અને થિકનિંગ બંને માટે એક જ વસ્તુ યુઝ થાય છે એટલે કે જે દ્રષ્ટિએ સમજાયું એમાં આવી ગયું છે અને જે બીજું છે ગ્રેવિટી બેલ્ટ થિકનિંગ સો એની અંદર એક બેલ્ટ હોય છે કે જેની ઉપરથી વોટર પાસ થતું રહે છે એ જે વેસ્ટ વોટર હોય છે અને ઉપરથી એ લોકો રિમૂવ કરી લે છે સ્લજને તો એ ઇક્વિપમેન્ટ હોય છે એમાં એક બેલ્ટ હોય છે એના ઉપરથી વેરિયેબલ સ્પીડ હોય છે એની એ લોકો સ્પીડ કંટ્રોલ કરી રાખે છે અને એના ઉપરથી સ્લજ પાસ થાય છે અને એની અંદર સ્લજ છે એને કન્ડિશન વિથ પોલિમર એન્ડ ફેડ ઇન્ટુ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોક્સ અને એને એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બોક્સમાં એને લાસ્ટમાં એ સ્લજ રિમૂવ થઈ જાય છે અને વોટર એની રીતે જ ફ્લો કરી જાય છે એ બેલ્ટ પર એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ કો સેટલિંગ તો કો સેટલિંગ જે હોય છે એમાં મતલબ શું હોય છે કે એનો જે ડિટેન્શન ટાઈમ હોય છે એ 12 થી 24 કલાક જેટલો હોય છે અને એ મોસ્ટલી પ્રાઇમરી ક્લેરિફાયર માટે યુઝ થાય છે કે પ્રાઇમરી ક્લેરિફાયરમાં જે હોય છે સોલિડ એને થિકન કરવા માટે અને એનો રિટેન્શન ટાઈમ બહુ વધારે હોય છે એના કારણે એની અંદર આપણે ઓર્ડર પ્રોબ્લેમ્સ ને બધું મેન્ટેન કરવું પડે છે અને એના કારણે સેપ્ટિક કન્ડિશન પણ થઈ જાય છે અને બીઓડી અને ટીએસએસ રિમૂવલનો જે રેટ હોય છે એને પણ રિડ્યુસ કરી દે છે તો કો સેટલિંગ જે પ્રોસેસ છે એ બહુ જ વધારે પડતું મેન્ટેનન્સ ને બધું માંગે છે તો એ કોમનલી યુઝ થતી નથી સો અહીંયા થિકનિંગ પતે છે હવે નેક્સ્ટ સમજો Okay, so next is sludge drying bed. Dewatering માટે આ એક અલગ મેથડ છે જે મોસ્ટ વાઇડલી યુઝ થાય છે ઇન ધ યુએસ ડ્રાઇંગ બેડ્સ સો આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ કે એનું ઇન્ટ્રોડક્શન કે ડ્રાઇંગ બેડ્સ હોય છે શું So, drying beds are the most widely used method of sludge dewatering in the United States. Sludge drying beds are typically used to dewater digested biosolids and settled sludge from plant using the extended aeration activated sludge treatment process without pre-thickening. મતલબ ડ્રાઇંગ બેડમાં જેમ આગળ આપણે ટોપિકમાં જોયું કે થિકનિંગ આપવું પડે છે થિકનિંગ ઓફ સ્લજ તો ડ્રાઇંગ બેડ્સ એ એક એવું ઇક્વિપમેન્ટ અને એવી મેથડ છે કે જેમાં કોઈ પ્રી થિકનિંગની જરૂરિયાત નથી હોતી ઓકે
So after drying, the solids are removed and either disposed of in a landfill or used as a soil conditioner. જ્યારે ડ્રાઇંગ થઈ જાય છે ત્યારે સ્લજ કેકનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ઇધર આપણે એને ડિસ્પોઝ કરી દઈએ ઓન ધ લેન્ડફિલ ઓર આપણે એને સોઇલ કન્ડિશનર તરીકે યુઝ કરી શકીએ છીએ. સો અહીંયા ફર્સ્ટ જે ફોટો જે દેખાય છે એ એનર્જી ફ્લો ડાયાગ્રામ છે કે જે ડ્રાઇંગ બેડ ઉપર થાય છે. તો સૌથી પહેલા રીન ઇફ બેડ ઇઝ અનકવર્ડ, મતલબ આપણે આગળ જોઈશું ટાઈપ્સ અને એનું વર્કિંગ. તો એમાં બે ટાઈપના બેડ હોય છે, કવર્ડ અને અનકવર્ડ. જો આપણે એને કવર ના કરેલો હોય તો એ બેડ ઉપર જે રેન આવશે, સ્નો પડશે, તો એ અંદર પ્રેસિપિટેટ થશે. તો એ પહેલા ઇનફ્લો દેખાડેલો છે, પછી એવાપોરેશન થશે ડ્યુ ટુ રેડિયેશન એન્ડ કન્વેક્શન. તો એનો એનર્જી ફ્લો ઉપરની સાઈડ દેખાડેલો છે. અને આ જે વચ્ચે છે ધેટ ઇઝ સ્લજ. એની એક સ્લરી હશે અને એની નીચે હશે પોરસ મીડિયમ કે જે સ્લજને સપોર્ટ કરતો હશે. અલગ અલગ બેડ માટે એ અલગ અલગ મીડિયમ હોય છે કે જે મોસ્ટલી સેન્ડ હોય છે. સો એ મીડિયમ હશે ને એના થ્રુ સ્લજ ઉપર રહી જશે અને પાણી જે બધું છે એ ફિલ્ટરેટ થઈને નીચે આવી જશે અને એને નીચે જે પાણી આવશે અને લીચેટ પણ થોડુંક જનરેટ થશે. તો એને ડ્રેન કરવા માટે અંડર ડ્રેનેજ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. સો એની બાજુના ફોટામાં જે છે ધેટ ઇઝ કોમન સ્લજ ડ્રાઇંગ બેડ, કે એમાં જે સૌથી ઉપરનો પોર્શન જે છે એ છે સ્લજ લેયર, જે જનરલી 30 સેન્ટીમીટર જેટલું હોય છે. એની નીચે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે સેન્ડ લેયર. એની નીચે હોય છે ગ્રાવેલના બે લેયર. સૌથી ઉપર હશે ફાઇન ગ્રેવલ અને એની નીચે હશે કોર્સ ગ્રેવલ. અને જે સૌથી નીચે નાનકડું એવું દેખાય છે ધેટ ઇઝ અંડર ડ્રેનેજ. અને આનો સ્લોપ જનરલી આપવામાં આવે છે 1:2 જેટલો, પણ એ વેરી કરી શકે છે અલગ અલગ બેડ ડિઝાઇન માટે. અને જે વચ્ચેનો ફોટોગ્રાફ છે એ બેઝિકલી જે ફિલ્ડ ઉપર જે સ્લજ ડ્રાઇંગ બેડ ઉપર જે કેક મળે છે એનો આ લોકો યુઝ કરીને એની એક ઈંટ જેવું બ્રિક જેવું બનાવેલું છે અને એમને યુઝ કરે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. ઓકે, તો સ્લજ ડ્રાઇંગ બેડ, આટલી બધી આપણે મેથડ જોઈ તેમાં સ્લજ ડ્રાઇંગ બેડ યુઝ કરવા માટે એના પર્ટિક્યુલર એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ જોઈએ. તો સૌથી પહેલો છે કે લો કોસ્ટ છે. સેકન્ડ ઇઝ ઇનફ્રિક્વન્ટ અટેન્શન રિક્વાયર્ડ, કે એકવાર આપણે સ્લજ એના પર નાખી દીધું પછી એ ડ્રાય થઈ જશે એની જાતે જાતે, તો આપણે ફ્રિક્વન્ટલી અટેન્શન આપવાની જરૂર નથી. જેટલા પણ ટાઈમ પીરિયડમાં એ ડ્રાય થતું હશે એટલા ટાઈમ પીરિયડમાં જ આપણે જઈને એનું ચેક કરી શકીએ છીએ કે પ્રોસેસ કેટલા સુધી પહોંચી છે. થર્ડ ઇઝ હાઈ સોલિડ કન્ટેન્ટ ધ ડ્રાઈડ પ્રોડક્ટ, મતલબ જે લીચેટ જનરેટ થાય છે એમાં બહુ જ ઓછા સોલિડ કન્ટેન્ટ જોવા મળે છે કમ્પેર ટુ અધર મેથડ્સ. ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે, જેમ કે લાર્જ સ્પેસ રિક્વાયર્ડ છે, ઇફેક્ટ ઓફ ક્લાઇમેટ ચેન્જ. જેમ કે આપણે અનકવર્ડ બેડ હશે તો ક્લાઇમેટની ઇફેક્ટ બહુ જ જલ્દી થશે. રેન એના ઉપર પડશે, સ્નો પડશે, ગરમી હશે તો જલ્દી ઇવાપોરેશન થશે. તો એ આપણને થોડું હેલ્પફુલ છે. ધેન લેબર ઇન્ટેન્સિવ સ્લજ રિમૂવલ, જેમ કે સ્લજ રિમૂવ જ્યારે આપણે કરવું હશે, જ્યારે કેક બની જશે, ડ્રાય થઈ જશે, એના પછી સ્લજ રિમૂવ કરવા માટે લેબર ઇન્ટેન્સિવ છે એ પ્રોસેસ. અને આપણે મોસ્ટલી ફ્રન્ટ એન્ડ લોડરથી કરીએ છીએ. એના પછી છે ઇન્સેક્ટ્સ અને પોટેન્શિયલ ઓર્ડરનો પણ એક ડિસએડવાન્ટેજ આપણને મળે છે સ્લજ ડ્રાઇંગ બેડમાં. અને હવે આપણે ટાઈપ જોઈએ તો મેઇનલી 5 ટાઈપ છે. those are conventional sand, paved, artificial media, vacuum assisted and solar. એની સિવાય પણ એક આપણે જોઈશું રીડ બેડ, એ છે પ્લાન્ટેડ, પણ આપણે ધીરે ધીરે આગળ જોઈએ. સો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. અને જે મોસ્ટલી યુઝ થાય છે એ બંને ટાઈપના બેડ્સ છે ધેટ આર કન્વેન્શનલ સેન્ડ અને પેવ્ડ ડ્રાઇંગ બેડ. ઓકે, તો આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ કન્વેન્શનલ સેન્ડ ડ્રાઇંગ બેડ. તો આ ટાઈપના બેડ છે મોસ્ટલી યુઝ થાય છે સ્મોલ અને મીડિયમ સાઇઝની જે કમ્યુનિટીઝ હોય એના માટે, જેની પોપ્યુલેશન નિયર બાય 20,000 કરતા ઓછી હોય અને એમાં બહુ જ ઇનફ્રિક્વન્ટલી લાઈક થ્રુ આઉટ ધ યર નથી કરવું પડતું હતું, સ્લજ નથી આવતું ત્યાં.
એવી જગ્યાએ એવી કમ્યુનિટીઝમાં આ ડ્રાઇંગ બેડ્સનો યુઝ થાય છે. અને નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે એની સ્ટ્રક્ચર એનું કેવું હોય છે અને એનું વર્કિંગ કેવું હોય છે. તો એક આપણે ફોટો જોઈએ એની પાછળની સ્લાઇડમાં, તો તમને સરખી રીતે વધારે સમજાશે. ઓકે, તો જે વચ્ચેનો સૌથી ફોટો છે, જે ક્રોસ સેક્શનલ વ્યૂ છે, એને આપણે જોઈએ તો સૌથી ઉપર પ્લેસ કરેલું હશે સ્લજ ઉપરના 200 to 300 મિલીમીટરના લેયરમાં, અને એને ડ્રાય કરવા માટે અલાઉ કરવામાં આવશે. અને સ્લજ જે છે એ ડીવોટર થાય છે બે મેથડથી, બાય ડ્રેનેજ, જે ગ્રેવિટી ડ્રેનેજથી થશે એ, પ્લસ ઇવાપોરેશન. એ બંને મેથડથી સ્લજ છે ડ્રાય થશે, પ્લસ આ બેચ પ્રોસેસ છે. તો આપણે એક બેચ પત્યું એના પછી ફરી સ્લજ અપ્લાય કરવું પડશે, એના પર સ્પ્રેડ કરવું પડશે અને પછી થશે. કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ નથી આ. ઓકે, સો એની આપણે ડિઝાઇનમાં જોઈએ તો એની નીચે હશે સેન્ડ લેયર અને એની નીચે હશે ગ્રેવલ. જેમ મેં તમને કીધું કે ગ્રેવલમાં પણ બે પાર્ટ હશે, ઉપર હશે ફાઇન ગ્રેવલ્સ અને એની નીચે હશે કોર્સ ગ્રેવલ્સ. અને એની નીચે આપેલું છે અંડર ડ્રેનેજ. જેમ કે વોટર નીચે હશે ગ્રેવિટીથી, તો એ ડ્રેન થઈને નીચે આવેલું વોટર એને એ બધું નીચે અક્યુમ્યુલેટ થશે. તો એને આપણે રિમૂવ કરવા માટે અંડર ડ્રેનેજ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ અને બહુ જ એસેન્શિયલ છે. ઓકે, સો આપણે એને થોડું ડિટેલમાં જોઈએ તો આ ફર્સ્ટ જે છે ફોટોગ્રાફ એને જુઓ, તો એમાં જે લેટરલ ડ્રેનેજ પ્રોવાઈડ કરેલી છે એનો સ્લોપ હોય છે 1% જેટલો, અને એ બંને બે ડ્રેનેજ વચ્ચેનો સ્પેસ હોય છે 2.5 to 6 મીટર. અને જે આપણે સેન્ડ ઉપર પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એમાં કેવી સેન્ડ પ્રોવાઈડ કરીએ તો એનું પણ પ્રોવિઝન હોય છે કે એની યુનિફોર્મિટી કોફિશિયન્ટ, મતલબ કે CU that should be less than or equal to 4, અને એની ઇફેક્ટિવ સાઇઝ હોવી જોઈએ 0.3 to 0.75 mm. ઓકે, સો હવે આપણે જોઈએ કે એનો જે ડ્રાઇંગ એરિયા છે એને પાર્ટીશન કરેલા હોય છે. અને પાર્ટીશન કરીને આ જે વચ્ચે તમને પાર્ટીશન્સ દેખાય છે એવી રીતે અલગ અલગ બેડ કરી આપવામાં આવે છે પાર્ટીશન્સ કરીને. સો જેટલા પણ બેડ જરૂરી હોય, જેટલું પણ સ્લજ આવતું હોય એ પ્રમાણેના રેટ અને એની ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે બેડ યુઝ કરી શકાય. ઓકે, અને એના ઉપરથી બી એમને ઇન્ટિરિયર પાર્ટીશન પણ કરવામાં આવે છે યુઝિંગ 2 or 3 પ્લાન્ક્સ, અને એને વન ઓન ટોપ ઓફ અધર મૂકવામાં આવે છે. અને જે આપણે યુઝ થાય છે પાઇપિંગ, ધોઝ આર કાસ્ટ આયરન ઓર પ્લાસ્ટિક પાઇપ્સ. એની સિવાયના પણ અમુક જે છે, જેમ કે સૌથી નીચે તમને દેખાશે સ્પ્લેશ બોક્સ. તો સ્પ્લેશ બોક્સનો યુઝ શું થાય છે કે જે ઇન્ટેક હશે, જ્યાંથી એ આવતું હશે, તો એને યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં ઓલ ઓવર ધ બેડ સ્પ્લેશ બોક્સનો યુઝ થાય છે. અને જે પાઇપિંગ હશે એની એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હશે કે એમાં એની સ્લજની વેલોસિટી 0.75 મીટર પર સેકન્ડ હશે. અને પ્લસ એનામાં જેમ કે આપણે આગળ જોયું કે જે એન્વાયરમેન્ટલ ઇફેક્ટ છે, ક્લાઇમેટિક ચેન્જ, એ એના પર બહુ જ ઇફેક્ટ કરે છે. સો આપણે એમાં ફ્લશ પણ પ્રોવાઈડ કરીશું કે જેથી આપણે જે લાઇન્સ છે એને ફ્લશ કરી શકીએ. અને જ્યારે મોસ્ટલી કોલ્ડ ક્લાઇમેટ્સ હશે, જે ઇન્ડિયામાં તો મોસ્ટલી જોવા નથી મળતું, બટ કોલ્ડ ક્લાઇમેટ્સ હશે ત્યારે ફ્રીઝ થઈ જશે આખી લાઈન. તો એ જે ચોકઅપ થઈ ગયેલી લાઈન હશે એને ફ્લશ કરવા માટે આપણે યુઝ કરીશું ફ્લશનો. પછી છે સ્પ્લેશ પ્લેટ્સ. તો એના માટે યુઝ થાય આર પ્લેસ્ડ ઇન ધ ફ્રન્ટ ઓફ ધ સ્લજ આઉટલેટ ટુ સ્પ્રેડ ધ સ્લજ ઓવર ધ બેડ એન્ડ ટુ પ્રિવેન્ટ ઇરોઝન ઓફ ધ સેન્ડ. જે આપણે સેન્ડ લેયર પ્રોવાઈડ કર્યું છે અને ઇરોઝન મિનિમાઇઝ કરવા માટે આપણે સ્પ્લેશ પ્લેટ્સનો યુઝ કરીએ છીએ. સ્લજ કેન બી રિમૂવ્ડ ફ્રોમ ધ ડ્રાઇંગ બેડ આફ્ટર ઇટ હેઝ ડ્રેન્ડ એન્ડ ડ્રાઇડ સફિશિયન્ટલી. આપણે એકવાર ડ્રાય થઈ જાય અને ડ્રેન થઈ જાય એમાંથી પાણી, તો પછી આપણે એને રિમૂવ કરી શકીએ છીએ બેડ ઉપરથી. ડ્રાઇડ સ્લજ હેઝ અ કોર્સ ક્રેક્ડ સરફેસ એન્ડ ઇઝ બ્લેક ઓર ડાર્ક બ્રાઉન. હું તમને કહું કે આ ડ્રાય થયા પછી કેવું દેખાશે કે જો આપણે ઉનાળામાં જે કાળી માટી હોય અને જે
થોડીક મોઇસ્ટ હોય તો એ કેવી રીતના ક્રેક્ડ ફોર્મમાં થઈ જાય છે, એકદમ ક્લસ્ટર થઈ જાય, એવી રીતના જ દેખાશે સ્લજ પણ ડ્રાય થયા પછી સ્લજ બેડ ઉપર. અને જે આ કન્વેન્શનલ બેડ છે, કન્વેન્શનલ સેન્ડ બેડ, એનાથી અપ્રોક્સિમેટલી 60% મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ છે એ રિમૂવ થઈ જાય છે, અને એ 10 to 15 ડેઝમાં. ઓકે, અને જે સ્લજ છે એ આપણે બેડ ઉપરથી રિમૂવ કરશું બાય મેન્યુઅલ શોવલિંગ ઇનટુ wheelbarrows or trucks or by a scraper or front end loader. એન્ડ આપણે સેકન્ડ જોઈએ તો આના પછી જે છે એ જો આ જે લાસ્ટ ફોટોગ્રાફ, એક મિનિટ પાછળ તમને, અહીંયા જે સૌથી નીચે લાસ્ટ ફોટોગ્રાફ છે એ કન્વેન્શનલ બેડનો જે ઓન ફિલ્ડ એ કેવું દેખાય છે એનો ફોટોગ્રાફ છે, અને જે એમાં પણ નીચે છે એવું જ સ્લજ કંઈક ડ્રાય થયા પછી દેખાય છે આપણને. ઓકે, નેક્સ્ટ. હવે આપણે ઓપન બેડ ની વાત કરીએ તો ઓપન બેડ્સ આર યુઝડ વેર adequate area is available and sufficiently isolated to avoid complaints caused by occasional order. જેમ કે સ્લજ છે તો ઓબ્વિયસ છે કે ઓર્ડર કોઝ કરવાનું છે. સો ઓપન બેડ્સ મતલબ એ કવર્ડ નથી, ઓપન છે, અનકવર્ડ છે, તો એવા ત્યાં યુઝ થાય છે એવા બેડ્સ જ્યાં એરિયા છે એ સફિશિયન્ટલી અવેલેબલ છે અને ઓકેશનલ ઓર્ડર કોઝ કરશે તો એ થોડું દૂર હોવું જોઈએ કે જ્યાં ઓર્ડર પ્રોબ્લેમ્સ ના થાય. અને કવર્ડ બેડ છે વિથ ગ્રીન હાઉસ ટાઈપ, એ આપણે જોઈશું સોલારમાં, are used where it is necessary to dewater sludge continuously throughout the year. જેમ કે મેં કીધું કે આ બેચ પ્રોસેસ છે, એકવાર એક બેચમાં સ્લજ આવી ગયું એ ડ્રાય થઈ જશે પછી સેકન્ડ બેચ યુઝ કરી શકાશે. તો જ્યાં કન્ટિન્યુઅસલી આપણે સ્લજ થ્રુ આઉટ ધ યર આવતું હશે તો એના માટે આપણે સોલાર બેડ્સ યુઝ કરીશું. અને sludge bed loading are computed on a per capita basis or on a unit loading of pound of dry solid per square foot per year. તો આમાં બે ટાઈપ હોય છે કે એક હાઇડ્રોલિક લોડિંગ રેટ અને એક સોલિડ લોડિંગ રેટ. હાઇડ્રોલિક લોડિંગ રેટ મતલબ કે આપણે સ્લજ છે એ કેટલું પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, that means હાઇડ્રોલિક લોડિંગ રેટ. અને સોલિડ લોડિંગ રેટ એ પર એરિયા પર યર યુઝ થાય છે કે જે ડ્રાય થઈ ગયું એના પછી જે સોલિડ છે એને આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ કે કેજી જેટલું પણ સ્લજ છે એ ડ્રાય થયા પછી એનું કેજી માં વેટ પર મીટર સ્ક્વેર પર યર, તો એને કહેવામાં આવે છે સોલિડ લોડિંગ રેટ. ઓકે, સો હવે આપણે આગળ જોઈએ સેકન્ડ ટાઈપ, ધેટ ઇઝ પેવ્ડ ડ્રાઇંગ બેડ. ઓકે, સો પેવ્ડ ડ્રાઇંગ બેડમાં પણ બે ટાઈપ હોય છે, એક ડ્રેનેજ ટાઈપ અને એક ડિકેન્ટિંગ ટાઈપ. તો ડ્રેનેજ ટાઈપ છે સિમિલર ટુ કન્વેન્શનલ સેન્ડ ડ્રાઇંગ બેડ છે, તો આપણે એને વધારે ડિટેલમાં નહીં જોઈએ, ખાલી એના જે ડિફરન્સ છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો એને આપણે મોસ્ટલી યુઝ કરીએ છીએ આ ડ્રેનેજ ટાઈપના પેવ્ડ ડ્રાઇંગ બેડને ઇન ધ અલ્ટરેશન ઓફ સેન્ડ ડ્રાઇંગ બેડ. અને એનું જે આમાં એને ડિફર કઈ રીતે કરે છે, તો જે આપણે રિમૂવ કરીશું સ્લજને, ડ્રાઈડ સ્લજને, તો એ યુઝ કરવામાં આવે છે ફ્રન્ટ એન્ડ લોડર. એનાથી આપણે રિમૂવ કરીશું. અને પ્લસ એની ડિઝાઇનમાં પણ થોડોક ફરક છે કે જેમ આપણે આગળ જોયું કે કન્વેન્શનલ બેડમાં સ્લોપ આપવામાં આવે છે 1%, તો અહીંયા આપવામાં આવે છે 1.5% એટ સેન્ટર, પ્લસ કોન્ક્રીટ અને બિટુમિનસ કોન્ક્રીટ લાઇનિંગ યુઝ કરવામાં આવે છે. અને પ્લસ એમાં બીજો આપણે ડિઝાઇન કન્ડિશનરેશન જોઈએ તો એમાં જે ગ્રેવલ બેઝ હોય છે એમાં પણ 200 to 300 સુધીની એની ડેપ્થ વધારી દેવામાં આવે છે. હવે આપણે સેકન્ડ ટાઈપ જોઈએ તો ધેટ ઇઝ ડિકેન્ટિંગ ટાઈપ. તો એ જે છે એના એડવાન્ટેજીસ છે ફોર વાર્મ, એરિડ એન્ડ સેમી એરિડ ક્લાઇમેટ્સ. આની આગળની સ્લાઇડ છે. ઓકે, સો આપણે એના એડવાન્ટેજીસ જોઈએ ઓવર અધર ટાઈપ્સ. તો ફર્સ્ટ છે એ વાર્મ, એરિડ અને સેમી એરિડ ક્લાઇમેટ્સમાં યુઝ કરવામાં આવે છે મોસ્ટલી. This type of drying beds uses low-cost impermeable paved beds that depends on decanting of the supernatant and mixing of the
drying sludge for enhanced evaporation. So સૌથી પહેલા તો જોઈએ કે decanting એટલે શું. તો decanting એટલે આપણે કોઈ immiscible liquid હોય તો એમાં આપણે તેલ અને પાણી, તો જે પાણી હશે એ નીચે રહેશે, તેલ હશે એ ઉપરની સાઈડ હશે. તો એવી રીતના જે લેયર ફોર્મ કરે છે અલગ અલગ, એને કહેવાય છે ડિકેન્ટ. તો એવી રીતના એ બધે પીપીટી જતી રહી છે. હેલો હેલો સોરી મારું જરાક વાઈફાઈ માં પ્રોબ્લેમ હતો તો હું મોકલું ચાલુ કરું છું. ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે વાંધો નહીં, આપણે ત્યાં સુધી આગળ સમજીએ. તો સૌથી પહેલા તો મેં એડવાન્ટેજ તમને કીધા કે દેટ ઇઝ લો કોસ્ટ પરમિએબલ બેડ છે એ યુઝ થાય છે. પ્લસ કે વાર્મ, એરિડ અને સેમી એરિડ ક્લાઇમેટ્સમાં પણ યુઝ કરી શકાય છે. હવે આપણે એના ફીચર્સ જોઈએ કે એની ડિઝાઇનમાં અલગ શું છે. તો એમાં 3 છે. ધેટ આની આગળની સ્લાઇડ ઉતરે. ફર્સ્ટ છે સોઇલ સિમેન્ટ મિક્સચર પેવિંગ મટીરિયલ. સોઇલ અને સિમેન્ટનું જે પેવિંગ મટીરિયલ હશે એ યુઝ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ ઇઝ ડ્રો પાઇપ ફોર ડિકેન્ટિંગ ધ સુપરનેટ. મતલબ નીચે ડ્રો પાઇપ પ્રોવાઈડ કરેલી હશે કે જે વોટર નીચે આવશે એને ડ્રેઇન કરવા માટે. થર્ડ ઇઝ સ્લજ ફીડ પાઇપ એટ સેન્ટર ઓફ ધ બેડ. મતલબ આપણે જે સ્લજ પ્રોવાઈડ કરીશું એ સેન્ટરમાંથી પ્રોવાઈડ કરીશું. તો ત્યાં સેન્ટરમાં પ્રોવાઈડ કરેલો છે સ્લજ ફીડ પાઇપ. So decanting may remove about 20 to 30% of the water with a good settling sludge. મતલબ આનો એક હજી એડવાન્ટેજ છે, ધેટ ઇઝ કે 20 to 30% ઓફ વોટર છે એ રિમૂવ કરે છે, પ્લસ ગુડ સેટલિંગ સ્લજ એટલે જે સેટલ થશે નીચે જે જનરેટ થશે એ બહુ જ ઓછું જનરેટ થશે. ઓકે, એના પછી છે કે સોલિડ કન્સન્ટ્રેશન મે રેન્જ ફ્રોમ 40 to 50% ફોર અ 30 to 40 ડે ડ્રાઇંગ ટાઈમ. એટલે 30 to 40 દિવસમાં આપણને ડ્રાઈડ સ્લજ મળી જશે. અને જે એનું આપણે એક ડાયાગ્રામ જોઈએ આગળની સ્લાઇડ પર. એ નહીં, બેક પેવ ડ્રાઇંગ બેડ વાળી પર હજુ એક બેક. હા, તો જો નીચે ક્રોસ સેક્શન આપેલો છે. આ મીટિંગ વાળું જવા દે ને થોડું. ઓકે, સો એમાં જે તમને અહીંયા દેખાય છે તો સૌથી ઉપર જે છે એ છે સ્લજ લેયર. એની નીચે જે છે એ સેન્ડ લેયર, એને જે બધું હોય છે એ જ. એક સાઈડમાં તમને દેખાશે સ્પ્લેશ. તો એ જે મેં તમને આગળ સમજાયું એ જ રીતે એનું સ્પ્લેશ પ્લેટનું કામ હોય છે કે એને ઓલ ઓવર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે સિમિલર રીતે. અને વચ્ચેની સાઈડ તમને દેખાશે કે ત્યાંથી ઇનફ્લો પાઇપ આપેલી છે અને જે નીચેની સાઈડ છે એ ડ્રો ઓફ પાઇપ છે. ઓકે, સો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, ધેટ ઇઝ આર્ટિફિશિયલ મીડિયા ડ્રાઇંગ બેડ. એના પણ 2 ટાઈપ છે, વેજ વાયર અને હાઈ ડેન્સિટી પોલીયુરેથેન મીડિયા સિસ્ટમ. એમાં આ 2 ટાઈપમાં ડિફરન્સ ખાલી એટલો જ છે જે મટીરિયલ યુઝ થાય છે એ. ધેટ આર એક જે વેજ વાયર છે એમાં વેજ વાયર યુઝ થાય છે અને સેકન્ડમાં હાઈ ડેન્સિટી પોલીયુરેથેન મીડિયા. તો આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ વેજ વાયર. તો એના એડવાન્ટેજીસ કયા કયા છે? નો ક્લોગિંગ ઓફ ધ વેજ વાયર, drainage is constant and rapid, throughout is higher than sand beds, aerobically digested sludge can be dried, beds are relatively easy to maintain. અને એનો પ્રિન્સિપલ એડવાન્ટેજ છે કે એની કેપિટલ કોસ્ટ છે, ડિસએડવાન્ટેજ છે સોરી, that is in capital cost છે એ હાયર છે than the conventional drying bed. અને જે બાયોસોલિડ ડ્રાય અપ થશે તો એ 8 to 12% સોલિડ જે હશે એ આપણને મળશે લીચેટમાં આફ્ટર 24 hour ડ્રાઇંગ.
તો આપણે જો આગળ કે બહુ જ રેપિડ છે, આગળ બહુ જ દિવસોમાં ટાઈમ જતો હતો, તો અહીંયા બહુ ઓછો ટાઈમ જાય છે. ઓકે, સેકન્ડ ઇઝ હાઈ ડેન્સિટી પોલીયુરેથેન મીડિયા સિસ્ટમ. નેક્સ્ટ, ભેજવાની તમને હું ઓકે, જો આ જે નીચે છે એ વેજવાની છે ફિગર. તો એમાં તમને સાઈડમાં દેખાશે વેન્ટ આપેલું છે અને ત્યાં સ્લજ પ્રોવાઈડ કરે, નીચેની સાઈડ સ્લજની નીચે વેજવાળા સેપ્ટમ પ્રોવાઈડ કરેલું છે. અને જે અહીંયા સાઈડમાં આઉટલેટ વાલ છે એ પ્રોવાઈડ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે આપણે જે ડ્રેનેજ રેટ છે એને કંટ્રોલ કરી શકીએ. અને વેન્ટનું તો તમને કામ ખબર જ છે કે જે આપણે ઓર્ડર કોઝ કરે છે એના માટે અને ક્લોગિંગના પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એને રિમૂવ કરવા માટે આપણે વેન્ટનો યુઝ કરીએ છીએ. તો હવે આપણે જોઈએ હાઈ ડેન્સિટી પોલીયુરેથેન. તો એના એડવાન્ટેજીસ કેવા છે કે ડાયલ્યુટ સ્લજ કેન બી ડીવોટર્ડ ઇન્ક્લુડિંગ એરોબિકલી ડાયજેસ્ટેડ વેસ્ટ એક્ટિવેટેડ સ્લજ. આગળ બી આપણે જોયું વેજવેરમાં કે એનાથી પણ આપણે એરોબિકલી જે ડાયજેસ્ટેડ સ્લજ હોય એને આપણે ડીવોટર કરી શકીએ છીએ. સેકન્ડ ઇઝ ફિલ્ટ્રેટ કન્ટેન્સ લો સસ્પેન્ડેડ સોલિડ. જે લો સસ્પેન્ડેડ સોલિડ હશે એ પણ એવા સ્લજને પણ એ ફિલ્ટ્રેટ કરે છે. ફિક્સ્ડ યુનિટ કેન બી ક્લીન્ડ ઇઝીલી વિથ અ ફ્રન્ટ એન્ડ લોડર. અને જે એના ડ્રાઇંગ રેટ હશે એ કમ્પેરેબલ છે વેજવેરમાં જે આપણે ડ્રાઇંગ રેટ યુઝ કરીએ છીએ સેમ એટલો જ તે ટાઈમ યુઝ થાય છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ છે એ વેક્યુમ આસિસ્ટેડ ડ્રાઇંગ બેડ. Fourth type. Okay, a method used to accelerate dewatering and drying is the vacuum assisted sludge drying bed. સૌથી પહેલો જ એડવાન્ટેજ કે એક્સેલરેટ કરીએ છીએ આપણે ડીવોટરિંગ અને ડ્રાઇંગને. Dewatering and drying are assisted by the application of a vacuum to the underside of porous filter press. તો જેમ નામ કહે છે કે વેક્યુમ આસિસ્ટેડ, તેમાં વેક્યુમ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. તમને જે ફિગરમાં દેખાશે બાજુમાં વેક્યુમ પંપ, તો એવી રીતના ત્યાં વેક્યુમ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જેથી ડીવોટરિંગ અને ડ્રાઇંગ છે એક્સેલરેટ થાય છે. અને આપણે એને કઈ રીતના એનું વર્કિંગ છે એ જોઈએ તો એ સૌથી પહેલું પ્રીકન્ડિશનિંગ ધ બાયોસોલિડ વિથ અ પોલિમર. આનો ડિસએડવાન્ટેજ જ એ છે કે આમાં થોડી પ્રોસેસ છે લાંબી છે અને એમાં પહેલા પ્રી કન્ડિશન કરવું પડે છે સ્લજને વિથ અ પોલિમર. ઓકે, સેકન્ડ ઇઝ ફિલિંગ ધ બેડ વિથ બાયોસોલિડ. આપણે એને ફીલ કરી દેવાનો, જ્યાં સાઈડમાં તમને બેડ જે દેખાય છે ત્યાં સ્લજને ફીલ કરી દેવાનો. Third is dewatering the biosolid initially by gravity drainage followed by applying a vacuum. એટલે જે ગ્રેવિટીથી ડ્રેન થતો હશે, જે નોર્મલ આગળ આપણે જો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ એની જેમ ગ્રેવિટીથી જ થશે, પણ એને એક્સેલરેટ કરવા માટે આપણે વેક્યુમ પણ પ્રોવાઈડ કરીશું. Okay, fourth is allowing the biosolid to air dry for approximately 24 to 48 hours. Fifth, removal of dewatered biosolid by a front end loader. And sixth, washing of the surface of the porous plate with a high pressure hose to remove the remaining biosolid residue. Okay, તો આપણે ફિફ્થમાં રિમૂવ કરી દીધું ડીવોટર બાયોસોલિડ્સને અને સિક્સ્થમાં પછી આપણે વોશ કરશું સરફેસને, પોરસ પ્લેટ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એને વિથ અ હાઈ પ્રેશર હોઝ. બીકોઝ આપણે રિમૂવ કરીએ છીએ જે રિમેનિંગ બાયોસોલિડ રેસિડ્યુ હશે એને પણ રિમૂવ કરીએ છીએ એટલે એકદમ ક્લીન આપણને સરફેસ મળી રહે. Okay, so the principal advantage cited for this method are the reduced cycle time required for biosolid dewatering. કે આપણે બહુ જ reduce cycle time માં આપણને મળી જાય છે અને thereby reducing the effect of weather on biosolid drying. ક્લાઇમેટિક જે ચેન્જ છે એની જે ઇફેક્ટ છે એ પણ રિડ્યુસ થઈ જાય છે જોડે જોડે. The principal disadvantage is that adequate polymer conditioning must be used. આપણે જે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જોયું કે પ્રી કન્ડિશનિંગ આપણે કરવું પડે છે, તો એ એનો ડિસએડવાન્ટેજ છે. ઓકે, આપણે ફિફ્થ જોઈએ, that is solar drying bed. Okay, a method used to enhance the dewatering and drying of liquid thickened and or dewatered biosolid is solar drying in covered drying beds. એટલે આમાં આપણે સોલાર રેડિયેશન પ્રોવાઈડ કરીશું જે આપણો એનર્જી સોર્સ હશે અને એ બેઝિકલી
દેખાશે કેવું કે ગ્રીન હાઉસ જે હોય છે એવું જ સેમ દેખાશે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં એનો ફોટોગ્રાફ છે, હું તમને દેખાડું. અને એ બેઝિક રેક્ટેન્ગ્યુલર બેઝ હોય છે અને એના અંદર કયા કયા ઇક્વિપમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. ટ્રાન્સપેરન્ટ ચેમ્બર, સેન્સર ટુ મેજર એટમોસ્ફેરિક ડ્રાઇંગ કન્ડિશન, એર લોઅર્સ, ventilation fan, a mobile electromechanical device that called a mole that agitates and moves the drying biosolid. Uday, next slide करना. ઓકે, જો અહીંયા સૌથી નીચે જે આપેલું છે લાસ્ટ ફોટોગ્રાફ, એ છે એ મોબાઈલ ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ડિવાઇસ ધેટ ઇઝ મોલ, એ પ્રોવાઈડ કરેલો છે કે જે એજિટેટ કરે છે સ્લજને, વારે વારે જે આપણે એને મૂવ કર્યા કરે છે. પછી માઇક્રો પ્રોસેસર પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એ માઇક્રો પ્રોસેસરનું કામ શું છે કે એ ઇવેલ્યુએટ કરે છે ધ નંબર ઓફ ક્લાઇમેટિક વેરિયેબલ. મતલબ જે ક્લાઇમેટિક વેરિયેબલ છે, બેઝિકલી જે ક્લાઇમેટિક વેરિયેબલ છે એને એ કેલ્ક્યુલેટ કરે છે અને એના આપણને ડેટા આપે છે. પછી આપણે જેમ કે મેઇન સોર્સ છે ડ્રાઇંગનો, ધેટ ઇઝ સોલાર રેડિયેશન. એની સિવાય બીજું શું આપેલું હોય છે તો કે વેન્ટિલેશન ફેન ટુ પ્રોવાઈડ સર્ક્યુલેટિંગ એર મૂવમેન્ટ ટુ એક્ઝોસ્ટ ધ મોઇશ્ચર એર. જે અંદર મોઇશ્ચર એર હશે, જે ઇવાપોરેશન થી ઉપર આવશે, એને વેન્ટિલેટ કરવા માટે વેન્ટિલેશન ફેન આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. અને આનો મેઇન એડવાન્ટેજ છે કે 90% જેટલું આપણને ડ્રાઈડ સોલિડ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, સો લાસ્ટ ઇઝ રીડ બેડ્સ. એ એવું પણ કહી શકાય એનું બીજું નામ છે પ્લાન્ટેડ બેડ. આગળ આપણે જે જોયા એ અનપ્લાન્ટેડ હતા, મતલબ આપણે એના કોઈ પ્લાન્ટ એના પર ગ્રો નતા કરતા. લાસ્ટ જે ટાઈપ છે ધેટ ઇઝ રીડ બેડ્સ અને એ પ્લાન્ટેડ બેડ્સ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ કરું દે. ઓકે, તો એમાં કેવું હશે કે એનું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈએ તો કે એવા ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ માટે યુઝ થાય કે જેની કેપેસિટી હોય છે 0.2 મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ, એટલી વેલોસિટી હોય સ્લજની. ઓકે, અને એ જે રીડ બેડ્સ હશે એ એપિયરન્સમાં સિમિલર હશે જે સરફેસ ફ્લો માં જે વેટલેન્ડ કન્સ્ટ્રક્ટ કરેલી હોય છે એના સિમિલર. આપણે એનો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ સમજીએ તો મેઇનલી 3 લેયર હશે એના. સૌથી ઉપરનો લેયર હશે ધેટ ઇઝ a 250 mm deep drainage layer composed of 20 mm washed gravel. સૌથી ઉપર 20 mm માં ગ્રાવેલ હશે, એના પછી 4 to 6 mm ના ગ્રેવેલ હશે અને એની નીચે હશે સેન્ડનું લેયર. ઓકે, સો હવે આપણે અને ઉપર 1 મીટરનો ફ્રી બોર્ડ પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે બીકોઝ આપણે પ્લાન્ટેડ બેડ છે આ, સો ફ્રી બોર્ડ પ્રોવાઈડ કરવું જરૂરી છે. અને આનું નામ રીડ કેમ રાખ્યું આપણે, રીડ બેડ્સ કેમ કહીએ છીએ? બીકોઝ રીડ, આ જે પ્લાન્ટ્સ છે એનું નામ રીડ છે, જેને ફ્રેગમેન્ટ્સ પણ કહેવામાં આવે છે, એને પ્લાન્ટ કરીએ છીએ એટલા માટે એનું નામ રીડ બેડ્સ છે. તમે બીજા પણ પ્લાન્ટ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો, પણ એની એક લિમિટેશન્સ હોય છે, જેમ કે પ્લાન્ટ છે એ સ્પીડી ગ્રોઈંગ હોવું જોઈએ, મોઇશ્ચર અપટેક રેટ છે એનો હાઈ હોવો જોઈએ, એનું પ્લસ જે સીવેજમાંથી ગ્રો કરી શકવા જોઈએ, એમાંથી ન્યુટ્રિશન્સ લઈને. તેવા બહુ ઓછા પ્લાન્ટ્સ હોય છે જે ગ્રો કરી શકે છે. પ્લસ એ બેક્ટેરિયા અને ઇન્સેક્ટ્સ જેવા જે હોય છે એનાથી એનો જે ગ્રોથ છે એ અટકવો ના જોઈએ. ઓકે, અને જે રીડ બેડ્સનો યુઝ એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે જે આગળ જો બેચ પ્રોસેસ છે, જે સોલારમાં અને રીડ બેડ્સ એ બંનેમાં કન્ટિન્યુઅસ જે પ્રોસેસ છે એ યુઝ કરી શકાય છે, એટલા માટે મોસ્ટલી આનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે આપણે એનું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ જોઈએ તો સૌથી પહેલા સ્ક્રીન અને ગ્રીડ ચેમ્બર પ્રોવાઈડ કરેલી હોય છે જ્યાંથી સ્લજનો ઇનલેટ હોય છે. એના પછી એ જશે જે તમને અહીંયા દેખાય છે ફર્સ્ટમાં, તો ત્યાં સૌથી પહેલું લેયર હશે સેન્ડનું અને એની નીચે 2 લેયર હશે ગ્રેવેલના અને ઉપરની સાઈડ હશે જે પ્લાન્ટ ગ્રો કરેલા હશે. યસ મેમ. તમારા લોકોનું કેટલું બાકી છે? બીજાનું પ્રેઝન્ટેશન ક્યારે સ્ટાર્ટ થશે?
બસ મારું મેમ 1 જ મિનિટમાં પતે છે. અને પછી કોનું છે? પછી કોનો ટર્ન છે? પછી એમાં કૌશલનો મારું છે છે, લાસ્ટ છે, ભરતનું એનો છે. પણ બહુ વધારે નથી. લગભગ 5 મિનિટમાં મેમ પતી જશે. હજી રેપિડ મિક્સચર્સ નું છે. બી ફાસ્ટ. ma'am. ઓકે. હા. યસ મેમ, જસ્ટ 5 મિનિટ. ઓકે, અને સાઈડમાં વેન્ટિલેશન પાઇપ પ્રોવાઈડ કરેલી હોય છે પ્લાન્ટ માટે પણ અને જે ઓર્ડર હશે એના માટે પણ. અને સૌથી નીચે ડ્રેનેજ પ્રોવાઈડ કરેલી હોય છે. અને પ્લાન્ટ્સ જલ્દીથી એક તો સ્લજમાંથી વોટર જે છે એને ઇન્ટેક્ટ કરશે, પ્લસ જે ટ્રાન્સપિરેશન હશે એનાથી પણ વોટર જલ્દીથી લૂઝ થશે અને ડી વોટર સ્લજ જલ્દીથી થશે. તો આ એનો મેઇન એડવાન્ટેજ છે. અને જે એકવાર આ પતી ગયું પછી જે પ્લાન્ટ્સ હશે એને તમે એઝ અ ફોડર પણ એને સેલ કરીને નહીં તો તમે એનું કઈ બી પ્લાન્ટ્સ તમે કઈ બી કરી શકો છો, પણ મોસ્ટલી ફોડર તરીકે એ લોકો સેલ કરે છે. ઓકે, તો આ હતા સ્લજ ડ્રાઇંગ બેડ. આમાં કોઈને કઈ કન્ફ્યુઝન ક્વેરી હોય તો પૂછી શકો છો, નહીં તો કન્ટિન્યુ કરીએ નેક્સ્ટ થી. ઓકે, થેન્ક યુ. હા, તો અહીંયા લગુન, તો લગુન શું છે, લગુન સિસ્ટમ શું છે એ તમને આગળ 5 મિનિટમાં ખબર પડી જશે. લગુન એટલે કે એક ટાઈપનું પોન્ડ છે કે તળાવ છે જેની અંદર વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે છે, એને ડી વોટરિંગ કરવામાં આવે છે કે જેનાથી તે સ્લજ બધું નીકળી ઓછો કરવામાં આવે છે. પછી એ લગુન સિસ્ટમ છે એ ફિઝિકલ, કેમિકલ અને બાયોલોજીકલ પ્રોસેસ છે. પછી લગુન માટે પણ એના એક બે ડિસએડવાન્ટેજીસ બી છે, કેમ કે જ્યારે એ ખાલી વધારે તાપમાન હોય એમાં વર્ક કરી શકે છે, એટલે કે વધારે બાષ્પીભવન થતું હોય એ એરિયામાં વર્ક કરી શકે છે. પણ જ્યાં વરસાદ વધારે થતો હોય કાં તો ટેમ્પરેચર ઓછું રહેતું હોય ત્યાં એ વરસાદના લીધે ડીવોટરિંગ થતું નથી લગુનમાં. પછી lagoons are most applicable in areas with high evaporation rates. Dewatering by surface drainage and percolation is limited by increasingly stringent environmental and groundwater regulation. પછી if a groundwater aquifer used for a potable water supply underlies a lagoon site, it may be necessary to line the lagoon or otherwise restrict significant percolation. એના લીધે લીકેજ પણ થઈ શકે છે વરસાદના લીધે. હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હા, અહીંયા બતાવ્યું છે કે અહીંયા 3 પીક્સ છે કે લગુન કેવી રીતે હોય છે, તળાવ જેવા જ હોય છે. એના 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે કે જ્યાંથી ધીરે ધીરે પાણી ડીવોટરિંગ થતું જાય છે અને છેલ્લે આપણને પ્યોર વોટર મળે છે. તો એના માટેની એક વિડીયો બી છે જે હમણાં દ્રષ્ટિ શેર કરશે તમારી. દ્રષ્ટિ. Water contamination is caused by wastes and chemicals, which were released onto rivers by people. Chemicals caused fish to fall ill and eventually die. Wastes turned into sewage, damaging all nearby areas. Beach, forest, island, coral reef. Everywhere is affected because everyone needs water. Lagoon treatment system was invented as a way to cleanse our water from these contaminants. Its process is divided into 3 simple steps, in which dirty water was sapped and transferred into 3 tanks of containment, consecutively. First tank allows the settlement of wastes and chemicals onto its floor, cleansing water on the surface to a certain degree. When water reaches the top, it flows to second tank. In this stage, water is clean enough for seaweeds to grow in it. The weeds sucked in carbon dioxide and gave out oxygen as a result, in which microbes use for breathing. These organisms ingest inorganic wastes, cleanse all rotten leftovers from the first tank. Third tank is the last resting place for water. Wind and sunlight will further purify its quality. Not even weeds grow in this tank. After this was finished, water is sapped back to where it came from.
water eventually meets the sea, returning water condition to its normal state, and gives back life to all ecosystems around it. ઓકે, તો તમને આના પરથી થોડો બેઝિક ખ્યાલ આવી ગયો છે લઘુન ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ શું છે. હવે છે પણ એ લઘુન ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ ક્યારે જ વર્ક કરે જ્યારે જે એરિયામાં ઇવાપોરેશન વધારે થતું એનું પ્રાઇમ મિકેનિઝમ એ જ છે કે ડીવોટરિંગ કરવા માટે એનું ઇવાપોરેશન વધારે થવું જોઈએ. પછી બાયોસોલિડ્સ આર રિમૂવ મિકેનિકલી, યુઝ્યુઅલી એ 25 થી 30% બાયોસોલિડ રિમૂવ કરે છે લઘુન સિસ્ટમ દ્વારા. પછી એની પ્રોસેસ 6 મહિનાથી લઈને 1.5 વર્ષ કે 2 વર્ષ સુધીની હોય છે. એટલો ટાઈમ લઘુન ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે આપવો પડે છે. પછી typically biosolids are pumped to the lagoon for 18 months and then the lagoon is rested for 6 months. પછી 18 મહિના પછી 6 મહિના સુધી એને રેસ્ટ આપવામાં આવે છે. પછી ફરીથી આખી પ્રોસેસ 18 મહિનાની કરવામાં આવે છે. પછી અને મિનિમમ ઓફ 2 cells is essential even in very small part. પછી તેના લીધે સ્ટોરેજ પ્લેસ ડ્યુરિંગ ક્લીનિંગ એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓર ઇમરજન્સી કન્ડિશન્સ. એના લીધે અવેબિલિટી સ્ટોરેજ સ્પેસ ક્લીનિંગ માટે છે. ઓકે, વાંધો નહીં. So this is all from us. Thank you so much. મેમ हाँ मैम हमें स्टार्ट कर दे. यस करो આ વખતે શ્રીરાજ થોડું આવે વધારે છે? હા મેમ આ વખતે થોડું વધારે ટાઈમ લેવાઈ ગયો એટલે હું સોરી કહું છું એના માટે. નો પ્રોબ્લેમ. નહીં થાય નેક્સ્ટ ટાઈમ થી તો આવું નહીં થાય. વાંધો નહીં, અમે ટ્રાય કરીશું કે જલ્દી. આ તો બહુ ડીપમાં ગયા ને એટલે અમારે એવું થયું. નેક્સ્ટ ટાઈમ નહીં થાય. ચાલો ભરત વિજય સ્ટાર્ટ start કરો કરો. અને શ્રીરાજ આપણે પછી શ્રીરાજ નું બાકી છે ને હા મેમ, હા એનો થોડો પોર્શન બાકી છે. એ પછી જોઈ લઈશું. હા ઓકે વિજય ચલો start ભરત કરી. લોકો સ્ટાર્ટ. हाँ मैम. हेलो, आवाज આવે કે બરોબર? હા આવે. હા Hello everyone, my name is Jaydeep and today our topic is rapid mixing. Next. Our group members are Bhargav, Vijay, Yashwant, Bharat and Neville. Next. Contents. In this topic we include coagulation, flocculation, mixing, continuous rapid mixing in wastewater treatment, types of mixer in rapid mixing, continuous mixing in wastewater treatment, types of mixing in continuous mixing, new advance in mixing technology. Next. તો આ છે વોટર ટ્રીટમેન્ટ ફ્લો ડાયાગ્રામ. તો આમાં છે ને કોએગ્યુલેશન ના ફેઝમાં બે ટેન્ક આપ્યા છે ને, ફ્લેશ મિક્સ ટેન્ક અને ફ્લક્યુલેશન ટેન્ક. એમાં જે મિક્સિંગ થવાના છે ને એ આપણે આગળ ડિટેલમાં જોશું. નેક્સ્ટ. તો coagulation. Coagulation is a chemical process. It is a destabilization of colloids by addition of chemical that neutralize the negative charge of the colloids. The chemicals used in coagulation are known as coagulants. They are usually higher valence cation salt. એક્ઝામ્પલ તરીકે ફેરિક ક્લોરાઇડ, એલમ, etc. તો કોએગ્યુલેશન એ કેમિકલ પ્રોસેસ છે અને એમાં કોલોઇડ્સ હોય ને એ નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવતા હોય. એને ન્યુટ્રલ કરવા માટે એમાં કોઈ પણ કેમિકલ એડ કરવાના હોય જેથી સ્ટેબલ થાય. અને એ કેમિકલ જે વપરાય ને કોએગ્યુલેશનમાં એને કોએગ્યુલન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે. નેક્સ્ટ. કોએગ્યુલેશન પ્રોસેસ. તેમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કોએગ્યુલેશન ટેન્કમાં ઇમ્પ્યુરિટીઝ છે જે બતાવી છે ને, હવે એમાં કોએગ્યુલેશન એડ કરવામાં આવે. એટલે કોએગ્યુલેશન અને ઇમ્પ્યુરિટીઝ એ બે સોડાઈને પ્રેસિપિટેટ બનાવે છે જે સેટલ ડાઉન થાય છે કે જેથી ઇમ્પ્યુરિટીઝ હોય ને જે નેગેટિવ ચાર્જ ધરાવે છે તે કોલોઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી કોએગ્યુલન્ટ સાથે પ્રક્રિયા કરીને ન્યુટ્રલ બનાવે છે. નેક્સ્ટ.
ફ્લક્યુલેશન. તો ફ્લક્યુલેશન એ કોએગ્યુલેશન પછીની પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ન્યુટ્રલ પાર્ટિકલ હોય ને જે નાના નાના હોય એ ભેગા મળીને મોટા પાર્ટિકલ બનાવે અને સેટલ થાય. આમાં જે મોટા પાર્ટિકલ એટલે કે લાર્જ સાઇઝ પાર્ટિકલ હોય ને એને ફ્લોક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને એ ઇઝીલી રિમૂવ થઈ શકે છે સેડિમેન્ટેશન અને ફ્લોટેશન પ્રક્રિયાથી. અને ફેક્યુલેશન એ એક ફિઝિકલ પ્રોસેસ છે જ્યાં સાઈડમાં આપણને ઇમેજમાં બતાવે છે. નેક્સ્ટ આ મિક્સિંગ જે જસવંત સમજાવશે આપણને. Mixing is the important unit operation which is used in many phases of water and wastewater treatment. એટલે કે મિક્સિંગ યુનિટ ઓપરેશનમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે વેસ્ટ વોટર અને વોટર ટ્રીટમેન્ટમાં ઉપયોગી છે. મિક્સિંગ ઇઝ કોમનલી referred to as flash mixing, rapid mixing or initial mixing. Mixing is used for various purposes of water and wastewater treatment such as mixing of one substance completely with another, blending of miscible liquids, after flocculation of wastewater particle, continuous mixing of liquid suspension and heat transfer. Next, continuous rapid mixing in wastewater treatment. Continuous rapid mixing is used often when one substance is to be mixed with another. Rapid mixing generally takes 30 to 60 seconds. There are various applications of continuous rapid mixing and also various type of mixer are used to accomplish this application. એટલે કે રેપિડ મિક્સિંગની ઘણી વિવિધ એપ્લિકેશનો છે જે આ એપ્લિકેશનને પૂરી કરવા અલગ અલગ પ્રકારના મિક્સરનો ઉપયોગ થાય છે. નેક્સ્ટ, હવે આગળ જોઈએ એમ રેપિડ મિક્સિંગની ઘણી એપ્લિકેશનો છે. એપ્લિકેશન ઓફ રેપિડ મિક્સિંગ: ધ બ્લેન્ડિંગ ઓફ કેમિકલ વિથ વેસ્ટ વોટર, એટલે કે વેસ્ટ વોટર સાથેનું કેમિકલ મિશ્રણ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ એડિશન ઓફ એલમ ઓર આયર્ન સોલ્ટ્સ prior to flocculation and settling, or for dispersing chlorine and hypochlorite into wastewater or disinfection. The blending of miscible liquids and addition of chemical to sludge and biosolids to improve their dewatering characteristics. એટલે કે ડીવોટરિંગ લાક્ષણિકતામાં સુધારો કરે છે અને આગળનું આયન વાળું એલમ વાળું એક્ઝામ્પલ તે કોએગ્યુલેશનમાં આવી ગયું છે. નેક્સ્ટ, વિજય. હેલો, અવાજ આવે છે? હા, આવે છે. So types of mixers for rapid mixing. So there are mainly 6 type of mixers in rapid mixing. They are static mixer, mechanical mixer, inline mixer, high speed induction mixer, pressurized water jets and turbine water mixer. તેમાં પહેલું ફર્સ્ટ છે સ્ટેટિક મિક્સર. Static mixers contain internal vanes or orifice plate that bring about sudden changes in its velocity patterns and as well as momentum reversal. સ્ટેટિક મિક્સર્સમાં ઇન્ટરનલ વેન્સ કાં તો ઓરિફિસ પ્લેટ એ જે ટાઈપનું હોય, અમુકમાં ઇન્ટરનલ વેન્સ હોય, અમુકમાં ઓરિફિસ પ્લેટ હોય, એનાથી જે ફ્લુઇડ થતું હોય ફ્લો, આપણા કેસમાં વોટર કે વેસ્ટ વોટર, એનું વેલોસિટી પેટર્ન કાં તો મોમેન્ટમ ચેન્જ કરીને મિક્સિંગ પર્પઝ અકમ્પ્લીશ થાય. સ્ટેટિક મિક્સર્સ ફંક્શન વિધાઉટ એની મૂવિંગ પાર્ટ્સ, એટલે સ્ટેટિક મિક્સર્સમાં કોઈ મૂવિંગ પાર્ટ્સ નથી હોતા. જો આ ફિગરમાં છે ને એ રીતનું સ્ટેટિક મિક્સર, આમાં 4 પાર્ટ છે અને આ એકબીજાથી બધા 90 ડિગ્રીના એંગલ પર છે, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ. સ્ટાર્ટિંગમાં આમાં કોઈ મૂવિંગ પાર્ટ નથી, આમના આમ જ હોય. આગળથી જે ફ્લો આવે અહીંયા 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થાય, આગળ જઈને 4 પાર્ટમાં ડિવાઈડ થાય, એમ 8 પછી 16, 32 એમ ડબલ થતું જાય, એનાથી સારું મિક્સિંગ થાય. Static inline mixers are used most commonly for mixing of chemicals with wastewater. આ સ્ટેટિક ઇનલાઇન મિક્સર એટલે સ્ટેટિક મિક્સરનો ટાઈપ હોય, પણ જ્યારે ફ્લોની સાથે સાથે જ મિક્સિંગ કરી નાખવાનું હોય ને, કોઈ અલગ ટેન્ક ના હોય, પાઇપની અંદર જ સ્ટેટિક મિક્સર લગાવી દો તો એને સ્ટેટિક ઇનલાઇન મિક્સર કહેવાય. મિક્સિંગ occurs in a plug flow system અને મિક્સિંગ ટાઈમ ઇન સ્ટેટિક મિક્સર્સ આર વેરી શોર્ટ, એટલે આ જલ્દી થઈ જાય, લેસ દેન 1 સેકન્ડમાં મોસ્ટલી. એડવાન્ટેજીસ ઓફ સ્ટેટિક મિક્સર:
ઇટ ઇઝ કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એન્ડ ઇઝી ટુ ઇન્સ્ટોલ. હા, એ ચીપ છે બધા મિક્સર કરતાં સૌથી ચીપ, અને ઇન્સ્ટોલેશન ઇઝી છે કારણ કે આમાં કંઈ ખાસ બહુ કોમ્પ્લેક્સ વસ્તુ નહીં, એકદમ સિમ્પલ મિક્સર છે. ઇટ ડઝ નોટ રિક્વાયર મેન્ટેનન્સ બીકોઝ દેર ઇઝ નો વિયર. હા, એટલે આમાં કોઈ મૂવિંગ પાર્ટ્સ નથી, એટલે એમાં કોઈ મેન્ટેનન્સ આવવાનું નહીં, અને મોસ્ટલી લાંબો ટાઈમ ચાલે. ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ સ્ટેટિક મિક્સર. મિક્સિંગ એનર્જી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ફ્લો રેટ ઓફ ધ ઇન્ફ્લુએન્ટ. હા, તો એટલે આમાં જેમ આગળ છે, જો ફ્લો પ્રેશર વધારે હશે ફ્લોનું તો સારું મિક્સિંગ થશે, અને ઓછું પ્રેશર હશે તો મિક્સિંગ સારું નહીં થાય. એટલે આ એનું ડિસએડવાન્ટેજ છે. મિક્સિંગ પેલા પ્રેશર ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે ફ્લોનું. અને વોટર ફ્લો ઇઝ રિડ્યુસ ડ્યુ ટુ રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડ ક્લોગિંગ ઇન ઇનલાઇન સ્ટેટિક મિક્સર. એટલે એ તો આનું સ્ટ્રક્ચર જ એવું છે. અહીંયા જેટલું બી સ્ટાર્ટિંગમાં જે પ્રેશર હશે એનાથી ઓછું જ થઈ જશે, કારણ કે આ બધું વચ્ચે એક ટાઈપનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન આવશે, એટલે એનું એક ડિસએડવાન્ટેજ. Next, mechanical mixer. Mechanical mixers are widely used for rapid mixing because of their good control features. They are usually placed in a small chamber or tank and include the propeller, impeller or turbine types. The detention time, એટલે આમાં બી detention time almost less than 1 second જ હોય છે. અને આ ફિગરમાં આપ્યું છે એ રીતનું છે. આ મિક્સિંગ ટેન્ક છે, એમાં ઉપર આ લેબલ કર્યું છે કોએગ્યુલન્ટ ફીડ, એમાંથી કેમિકલ આવશે જે બી કોએગ્યુલન્ટ હોય. આ અહીંયાથી ફ્લો આવે છે, વોટર કે વેસ્ટ વોટર જે બી ટ્રીટમેન્ટ હોય એનો, એ કેમિકલ અહીંયા આ ફ્લોમાં એડ થશે, અને અહીંયા પ્રોપેલર, ઇમ્પેલર કાં તો ટર્બાઇન, એ ત્રણમાંથી કોઈ બી એક ટાઈપનું જે બી લગાવી હોય મોટર, એનાથી મિક્સિંગ થશે, મિકેનિકલ મિક્સિંગ. અને આમાં મૂવિંગ પાર્ટ્સ હોય, અને આના એક્સટર્નલ પાવર સોર્સની જરૂર પડે સ્ટેટિક મિક્સરથી. ઇનલાઇન મિક્સર. Inline mixers are similar to static mixers but contain a rotating mixing element to enhance the mixing process. In the inline mixer shown in figure, the power is supplied through an external source. આમાં બી મિક્સિંગ લેસ દેન 1 સેકન્ડ જ થાય. અને ઇનલાઇન મિક્સર એટલે એક ટાઈપનું મિકેનિકલ મિક્સર જ છે, પણ ફ્લોની સાથે સાથે જ હોય. અલગ મિક્સિંગ ટેન્ક નહીં હોય. ફ્લો જ્યાં ફ્લો થતો હશે એ પાઇપમાં કાં તો એ ફ્લોની ડાયરેક્શનમાં જ મિક્સિંગ થઈ જશે. જેમ કે અહીંયા ફ્લો આવે છે તો અલગથી મિક્સિંગ ટેન્ક નથી બનાવ્યો, ફ્લોની જોડે જોડે જ અહીંયાથી કોએગ્યુલન્ટ એડ કર્યું છે, અને મિકેનિકલ મિક્સર ઉપર મોટરથી લગાવેલું છે, એનાથી મિક્સિંગ પર્પઝ થઈ જશે. ને હા, હવે અહીંયાથી તો વિન્ચી કન્ટિન્યુ કરશે. અવાજ આવે છે? હાલો. હા હા. હાઈ સ્પીડ ઇન્ડક્શન મિક્સર વેરિયસ પ્રકારના કેમિકલને મિક્સ કરવા માટે, એલમ છે એ બધાને મિક્સ કરવા માટે આ વપરાય છે હાઈ સ્પીડ ઇન્ડક્શન મિક્સર. આ પ્રકારના ડિવાઇસમાં મોટર છે ને પ્રોપેલર સાથે જોડાયેલું હોય, અને પ્રોપેલરને છે ને ફેરવવામાં આવે છે, એટલે ઉપર ટર્બ્યુલન્સ ક્રિએટ થાય, એટલે કે પ્રોપેલર ઉપર વેક્યુમ ક્રિએટ થાય, અને એ વેક્યુમમાં કેમિકલ છે ને ડાયરેક્ટ એડ કરવામાં આવે છે. એમાં એટલે કે ડાયલ્યુટ વોટર અંદરથી કેમિકલ લઈને કેમિકલ સાથે રિએક્શન કરીને એ રીતની ન કરવામાં આવે, ડાયરેક્ટ છે ને કેમિકલ એડ જ કરી દેવાનું. એટલે શું થાય કે જે વેક્યુમ હોય ને એમાં ડાયરેક્ટ કેમિકલ જાય એટલે અંદર ભળી જાય. આપણે ઘરમાં ઓલું બ્લેન્ડર જેવું ટાઈપનું જ છે આ મિક્સર, કે બ્લેન્ડરમાં કેવી રીતના હોય કે આપણે જ્યુસ કે કાંઈ બનાવતા હોય તો ઉપરથી આપણે એડ કરીએ તો ડાયરેક્ટ મિક્સ થઈ જાય થોડી વારમાં જ. એ રીતે એ પ્રકારનું જ આ હાઈ સ્પીડ ઇન્ડક્શન મિક્સર છે. પછી આ મિક્સરમાં 1 મિનિટ કરતા ઓછો ટાઈમ લાગે છે. નેક્સ્ટ કરી દઈએ. જો આ હાઈ સ્પીડ ઇન્ડક્શન મિક્સર છે, જેમાં કેમિકલ ઉપરથી જ એડ કરવાનું એવી રીતના છે. આમાં છે ને અને ઇમ્પેલરની સ્પીડ 3450 RPM જેટલી હોય, એટલે હાઈ સ્પીડ હોય છે આની. નેક્સ્ટ કરી. પ્રેશરાઇઝ વોટર જેટ. આ પણ કે એલમ ને એવા કેમિકલને એડ કરવા માટે જ મિક્સ કરવા માટે જ વપરાય છે. પ્રેશરાઇઝ વોટર જેટ થી હાઈ વેલોસિટી, આમાં શું હોય કેમિકલ પ્લસ ડાયલ્યુટ વોટર, એટલે કે નીચેથી છે ને ફિગર કરતો વિજય, નીચેથી કે ડાયલ્યુટ વોટર એટલે કે કેમિકલ પ્લસ વોટર ને છે ને અંદર ફીડ કરવામાં આવે છે પંપ દ્વારા, પ્રેશરાઇઝ હોય છે, જેનાથી છે ને કેમિકલ બધા પાર્ટમાં ફિગરમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મિક્સ થઈ જાય છે, બધા પાર્ટના વોટર અથવા તો વેસ્ટ વોટરના, અને સેટલ ડાઉન એ રીતના. પછી આમાં એક રિએક્ટર ટ્યુબ જેવું હોય છે ઇફેક્ટિવ મિક્સિંગ માટે. આમાં પણ ટાઈમ છે ને 1 મિનિટ કરતા ઓછો લાગે છે. અને આ ટ્રીટમેન્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ માટે વધારે વપરાય છે.
પ્રેશરાઇઝ વોટર જેટ થી અત્યારે ઘણા બધા બીજા પણ કામ થાય છે, જેમ કે લોખંડને કાપવા માટે પ્રેશરાઇઝ વોટર જેટ વપરાય છે. પછી એવા ઘણી જગ્યાએ અત્યારે પ્રેશરાઇઝ વોટર જેટ એ પણ આનાથી અલગ પ્રકારના હોય છે, પ્રેશરાઇઝ વોટર જેટ. નેક્સ્ટ ટર્બાઇન એન્ડ પ્રોપેલર મિક્સર. આ પ્રકારના મિક્સરમાં છે ને વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટમાં વધારે સુટેબલ છે, વોટર ટ્રીટમેન્ટની જગ્યાએ. વોટરને સસ્પેન્શનમાં રાખવા માટે અને એરેશન માટે આ પ્રકારના મિક્સર વપરાય છે. આમાં ટર્બાઇન છે ને વર્ટિકલ શાફ્ટ ઉપર કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે છે. ટર્બાઇન અને પ્રોપેલર આ આકૃતિમાં દર્શાવીને એમાં વર્ટિકલ શાફ્ટ આપેલ છે, જો એમાં છે ને કનેક્ટ કરેલ છે ટર્બાઇન, એટલે નીચેના ઓલો પંખા વાળું છે ને, અને ઉપર છે ને એને ઇલેક્ટ્રિક મોટર થી ફેરવવામાં આવે છે. એટલે ઘરમાં જે પંખો હોય ને એ ટાઈપનું જ છે, પણ આમાં થોડું એથી અલગ છે. નીચે વોટર ને વેસ્ટ વોટર. પછી આમાં આની સ્પીડ છે 2 થી 20 સેકન્ડ જેટલી હોય છે. એ સ્પીડ વેસલની ડિઝાઇન ઉપર આધાર રાખે છે કે 2 સેકન્ડ થી 20 સેકન્ડ ની વચ્ચે વેરી થાય. વેસલ છે એ મોટું હોય તો વધારે ટાઈમ લાગે, નાનું હોય તો ઓછો ટાઈમ લાગે, ને સ્પીડ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. નેક્સ્ટ કરીએ. પછી ઇમ્પેલર ના 2 ટાઈપ છે, રેડિયલ ફ્લો ઇમ્પેલર અને એક્સિયલ ફ્લો ઇમ્પેલર. તો કે રેડિયલ ફ્લો ઇમ્પેલર માં છે ને ફ્લેટ અથવા તો કર્વ બ્લેડ હોય છે. એટલે જો આ ઇમ્પેલર સાથે છે ને 90 ડિગ્રી ના એંગલ હોય, એટલે એકદમ સીધું ઇમ્પેલર ની સાથે કનેક્ટ હોય છે. અને આમાં છે ને ધીમે ફરે, આ એટલે સ્પીડ ઓછી હોય છે આની. અને આનું એક્ઝામ્પલ છે વર્ટિકલ ફ્લેટ બ્લેડ ટર્બાઇન. નેક્સ્ટ કરીએ. એક્સિયલ ફ્લો ઇમ્પેલર. તે છે ને ડ્રાઈવ શાફ્ટ સાથે 90 ડિગ્રી કરતા ઓછા એંગલે, એટલે 90 ડિગ્રી થી ઓછા એંગલે છે ને પર રાખેલું હોય છે. આમાં છે ને ફ્લો શાફ્ટ ને પેરેલલ હોય ને રેડિયલ ટર્બાઇન ને ઓપોઝિટ હોય. અને આમાં છે ને સ્પીડ ઓલા કરતા વધારે આમાં એક્યુરેસી આવે, એટલે વધારે સ્પીડ થી ફરે. આ ઓલું ફરે ત્યારે ધીમું આમ ટર્બ્યુલન્સ સ્પીડ, આમાં વધારે થાય છે એક્સિયલ ફ્લો. નેક્સ્ટ ભાર્ગવ સમજાવશે. હેલો, અવાજ આવે છે? હા, આવે છે. Continuous mixing in wastewater treatment. Continuous mixing is used where the contents of a reactor or holding tank or basin must be kept in suspension such as flocculation basins, aerated lagoons, aerobic digesters. મીન્સ કે પીકમાં દર્શાવ્યા મુજબ છે ને એમાં સોલિડ, કેમિકલ અને વોટરનું જે મિક્સર હોય ને સેટલ ડાઉન ના થવું જોઈએ, એટલે કે સસ્પેન્શનમાં રાખવું જોઈએ એમ. નેક્સ્ટ. In biological treatment system, the mixing is also used to provide the oxygen needed for the process. એટલે કે biological treatment system હોય ને તો એમાં ઓક્સિજન ની required હોવી જોઈએ એમ. Thus, the aeration equipment must be able to provide the oxygen needed for the process and energy needed to maintain the mixed condition within the reactor. એટલે કે જેમ કે ઓક્સિજન આપણે બેક્ટેરિયાને ગ્રો કરો ઓક્સિજન રિક્વાયર હોય, એ રીતે બાયોલોજીકલ ટ્રીટમેન્ટ યુઝ થાય ને મિક્સિંગમાં તો સારું. Diffused air is often used to fulfill both the mixing and oxygen requirement. Next slide. Next slide. આ છે ને કન્ટિન્યુઅસ મિક્સિંગ ઇન વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ ના 2 પ્રકાર છે. એમાં ફર્સ્ટ ન્યુમેટિક મિક્સિંગ. ન્યુમેટિક મિક્સિંગ ને છે ને એર ડિફ્યુઝર મિક્સિંગ પણ કહેવાય. એમાં ઇન ન્યુમેટિક મિક્સિંગ a gas, usually air or oxygen, is injected into the bottom of mixing or activated sludge, and the turbulence caused by the rising gas bubbles serves to mix the fluid contents of the tank. એટલે કે આમાં ગેસ, એર, આકૃતિમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં દર્શાવ્યા મુજબ ટેન્કની નીચે હોય તે. જો આકૃતિમાં છે ને પાઇપોમાં બબલ્સ બતાય છે નાના નાના. આ બબલ છે ને એમાં ઇન એરેશન સોલ્ટ્સ bubbles are formed with an average diameter of 5 mm. There are 2 types of air diffuser. First, fine bubble and second, coarse bubble diffuser. જે બબલ ના 2 પ્રકાર છે. Next. Mechanical aerators and mixers. A conventional mechanical aeration system operates horizontally. એટલે કે આ mechanical aerator છે ને horizontal type system હોય. It consists of a pump and turbine or a motor that turns the propeller. The system scoops up water and pushes
it out. These churnings creates a current and provide mixing. As the water churns, it draws in and absorbs air. The equipment mixes this aerated water with the rest of the water in the tank or lagoon and constantly bring in more air to aerate and mix. Next slide ને પીક માં સમજાવું. જો આ મિકેનિકલ એરેટર્સ માં હે ને આ પંપ આકૃતિ દર્શાવેલ છે. એમાં એક પંપ, એક મોટર અને એક પ્રોપેલર હોય, જે વિન્સી આગળ સમજાવ્યું પ્રોપેલર. આમાં હે ને આ હોરિઝોન્ટલ સિસ્ટમ હોય, જેમાં પંપ ચાલુ થાય ને એટલે પાણી હે ને એકદમ બહાર નીકળે અને એ પાણી પાછું અંદર જાય, એટલે એર મિક્સ થઈ જાય. જેમ જેમ ટાઈમ જાય ને એમ એર મિક્સ થતી જાય પાણી સાથે, અંદર પાણી જાય ને એટલે કે વારંવાર એર ભેગી થઈ જાય મિકેનિકલ એરેટર્સ માં. નેક્સ્ટ નેવિલ કન્ટિન્યુ કરને. Hello. New developments in mixing technology. તો કે મિક્સિંગ, આપણે જો કોઈ પણ મિક્સિંગ પ્રોસેસ હોય કે વેસ્ટ વોટર પ્રોસેસ હોય, એની અંદર સૌથી પહેલા આપણે શું કરવી, તો કે સોલિડ લિક્વિડ હોય એને સેપરેશન કરવી. અને આ આપણે સેપરેશન કરવી એની હાટુ આપણે જે પદ્ધતિ વાપરવી, મોટા ભાગની બધી લગભગ જૂની પદ્ધતિ જ હોય કે જેની ઉપર આપણે મોટા ભાગે વર્ક થઈ ગયેલું છે, અને એ બધી મોટા ભાગની પદ્ધતિ છે એ કમ્પ્લીટ જ છે. એટલે હવે જો આપણે નવી કંઈક પદ્ધતિ આપણે બહાર પાડવી હોય કે નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો હોય સેપરેશન હાટુ, તો એ પદ્ધતિ આપણને મળવી ખૂબ મુશ્કેલ છે. છતાં પણ આપણે જો કામ કરવું જ હોય એની ઉપર, તો આપણે એની ડિઝાઇન ઉપર કામ કરી શકીએ છીએ. કોઈ પણ આપણે એની ડિઝાઇન ટેકનિક હોય એની અંદર ફેરફાર કરવી કે જેની મદદથી મિક્સિંગ પ્રોસેસ કે વેસ્ટ વોટર પ્રોસેસ ટ્રીટમેન્ટ છે એની અંદર જે ટૂલ વપરાય છે કે એની ડિઝાઇન છે એ વધારે ઇફેક્ટિવ અને એ સસ્તી બનાવી શકવી, એ માટે આપણે એની ડિઝાઇન ઉપર વર્ક કરી શકીએ. બાકી આખી પદ્ધતિ જો આપણે નવી લાવી હોય તો એ તો અત્યારે ખૂબ હાર્ડ છે, અને અત્યારે લેટેસ્ટમાં તો કોઈ નવી ટેકનિક પણ એની માટે બહાર પડેલી નથી. અને અહીંયા આપણે કેટલાક નવા એનાલિટિકલ ટૂલ્સ છે કે જે મિક્સિંગ પ્રોસેસમાં વાપરી શકાય અથવા તો વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસમાં વાપરી શકાય, એની કેટલીક નવી ટેકનિકની વાત કરેલી છે. આગળ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. સૌથી પહેલી ટેકનિક છે કે કમ્પ્યુટરેશનલ ફ્લુઇડ ડાયનેમિક્સ, એટલે કે CFD. આ તો કે આ છે ને એક પ્રકારનું કમ્પ્યુટર સોફ્ટવેર છે કે જેની અંદર છે ને ફ્લુઇડ ફ્લો માટેની પેટર્નની ડિઝાઇન આખી તૈયાર કરવામાં આવે, એવું એક મોડેલ તૈયાર કરવામાં આવે. આ મોડેલની મદદથી શું થાય, તો કે આ મોડેલ જે ફ્લુઇડનો જે ફ્લો હોય ને એની અંગેની આપણને માહિતી આપે કે ફ્લુઇડ ફ્લો વધારે છે કે ફ્લુઇડ ફ્લો ઓછો છે, કે ફ્લુઇડ ફ્લોમાં જો કોઈ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ હોય તો આ સોફ્ટવેરની મદદથી આપણે એને ડિટેક્ટ કરી શકીએ. અને અત્યારે તો લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી મુજબ આ મોડેલ 2D અને 3D એમ બંને પ્રકારના મોડેલ તૈયાર કરી શકાય. અને આ સોફ્ટવેર છે એ એક પ્રકારનું ફ્લુઇડ મિકેનિક્સની એક શાખા જ ગણી શકીએ કે જેની અંદર ફ્લુઇડ ફ્લોમાં રહેલી કોઈ સમસ્યા હોય તો એનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે અને એ પ્રોબ્લેમ હોય એને સોલ્વ કરવામાં આવે ડેટા સ્ટ્રક્ચરની મદદથી. જો આપણે આ સોફ્ટવેર જે છે એ હાઈ સ્પીડ કમ્પ્યુટરની મદદથી આ સોફ્ટવેરનો આપણે ઉપયોગ કરવી તો ફ્લુઇડ ફ્લોમાં જે પ્રોબ્લેમ થાય છે એને વધુ સારી રીતે આપણે સમજી શકીએ. અને જો કોઈ કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો એ હાઈ સ્પીડ કમ્પ્યુટર હોય એની મદદથી આપણે સોલ્વ કરી શકીએ આસાનીથી. અને આ સોફ્ટવેર જે છે એ ફ્લુઇડ ફ્લોની સ્પીડ વધારવામાં પણ આપણને કંઈક ને કંઈક મદદરૂપ થઈ શકે. અને આ ઉપરાંત પણ આ સોફ્ટવેર આપણે માની લો કે બીજી કોઈ આપણે સોફ્ટવેરની મદદથી કે બીજા કોઈ સાધનની મદદથી આપણે ફ્લુઇડ ફ્લોની અંદર કોઈ સમસ્યા છે એને આપણે મેજર કરી કે એનો વેગ મેજર કર્યો તો આપણે આ સોફ્ટવેરની મદદથી જોઈ શકીએ કે બીજી ટેકનિક વધારે ઇફેક્ટિવ છે કે આ સોફ્ટવેર ઇફેક્ટિવ છે કે કોઈ સાધન વધારે ઇફેક્ટિવ છે, એનું કમ્પેરિઝન પણ આપણે આ સોફ્ટવેરની મદદથી કરી શકીએ. અને માત્ર આ ફ્લુઇડ ફ્લોની અંદર જ આ ટેકનિક નથી વપરાતી, બીજી ઘણી બધી જગ્યાએ જેમ કે વાઇડ રેન્જ ઓફ રિસર્ચ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ પ્રોબ્લેમ છે એમાં પણ, અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ને સ્ટડી ફિલ્ડમાં પણ, આની સિવાય વેધર સિમ્પ્યુલેશન, નેચર સાયન્સ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ એન્જિનિયરિંગ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિસ્ટમ, આ ઘણી બધી જગ્યાએ આ ટેકનિકનો ઉપયોગ થતો હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. બીજી ટેકનિક છે ડિજિટલ પાર્ટિકલ ઇમેજ વેલોસિમેટ્રી, એટલે કે DPIV. આ ટેકનિક જે છે એ મિક્સિંગ ડિવાઇસ જેવા કે આગળ આપણે જોયા એ પ્રમાણે ફોક્યુલેશન ટેન્ક છે, કોએગ્યુલેશન ટેન્ક છે, એ બધા મિક્સિંગ ડિવાઇસ છે એની અંદર જે ફ્લુઇડ મૂવમેન્ટ થાય છે એને ચેક કરવા હાટુ છે ને આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. આ પદ્ધતિની મદદથી આપણે છે ને ઇન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી વતન માપી શકીએ, પછી ફ્લુઇડ રિલેટેડ જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ પણ આની મદદથી આપણે માપી શકીએ છીએ. અને આ પદ્ધતિની મદદથી આપણને જે વેલોસિટી મળે છે એ કોઈ ચોક્કસ કણ કે આમ ચોક્કસ ભાગની આપણે વેલોસિટી માપી નથી શકતા. જ્યારે બીજી આગળ એક પ્રોસેસ આવશે લેઝર ડોપલર એનિયોમેટ્રી, આ પ્રોસેસની મદદથી જે આપણને વેલોસિટી મળશે ને એ આપણને કોઈ ચોક્કસ કણ કે ચોક્કસ પાર્ટિકલ પાસે આપણને વેલોસિટી મળશે. જ્યારે આમાં જે વેલોસિટી મળે ને એ આખા ફ્લુઇડ ફ્લોની ટોટલ એવરેજ વેલોસિટી મળે એમ. અને આની મદદથી પાછું આની અંદર જો આપણે પાર્ટિકલને જોવા હોય તો એની હાટું છે ને ફ્લુઇડમાં રહેલા પાર્ટિકલ્સ ઉપર છે ને લેઝર બીમ છે ને એ આપણે
ઇલ્યુમિનેટ કરવામાં આવે, એટલે કે એની ઉપર પ્રકાશ છે ને એ લેઝર બીમની મદદથી પ્રકાશિત કરવામાં આવે, અને એ પ્રકાશિત થાય ને એટલે આપણે પાર્ટિકલ્સને જોઈ શોધન શકીએ આ પદ્ધતિની મદદથી. નેક્સ્ટ, લેઝર ડોપલર એનિયોમેટ્રી. મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે કે આ ટેકનિકનો ઉપયોગ છે ને એ કોઈ ચોક્કસ કણ કે કોઈ ચોક્કસ ભાગ હોય ફ્લુઇડ ફ્લોનો, ત્યાં વેલોસિટી માપવા હાટુ વપરાય છે. આગળની જે પદ્ધતિ હતી એ આખા ફ્લુઇડ ફ્લોની એવરેજ વેલોસિટી માપી શકતી હતી, આ છે ને એ કોઈ ચોક્કસ ભાગ કે ચોક્કસ કણની વેલોસિટી માપી શકે. અને આની ઉપરાંત તે ટર્બ્યુલન્સ એટલે કે જે ખૂબ જ અશાંત ભાગ હોય ફ્લુઇડ ફ્લોનો, કે જ્યાં બહુ બધા વલયો વળતા હોય ને બહુ બધું પાણી ભેગું થઈ જતું હોય, આગળ આપણે મિકેનિક્સ ઓલા એનામાં જોયું ઈ પ્રમાણે સ્ટડી કરવા માટે પણ આનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. એ આગળ આકૃતિમાં વધુ સારી રીતે સમજ પડશે. આકૃતિ કરતો. હા, જો આમાં આકૃતિમાં શું છે કે આ લેઝર છે. સૌથી પહેલા છે ને આ બીમ સ્પ્લિટર ઉપર છે ને લેઝર બીમ આયાત કરાય છે. લેઝર બીમ આવે ને એટલે બીમ સ્પ્લિટરની મદદથી આ બીમ હોય ને એ બે ભાગમાં વિભાજિત થઈ જાય. બે ભાગમાં વિભાજિત થઈને એ લેન્સ દ્વારા છે ને આ ફ્લુઇડ ફ્લો ની અંદર નાખવામાં આવે, અને લેન્સ વચ્ચે રાખો ને એટલે એ જે લેઝર બીમ જે આયાત થઈ હોય ને એનું વક્રીભવન થઈ જાય, અને આ જે મિક્સચર હોય એમાં કોઈ પણ એક પાર્ટિકલ ઉપર કમ્પ્લીટ બે બીમ જે છે એ એકબીજા હારે ભેગી થાય, અને જે જગ્યાએ આ બે બીમ ભેગી થાય ને ત્યાંથી પાછી આ રિફ્લેક્ટ થઈ અને પાછી મિક્સચરની માંથી બારી આવી જાય. અને બારી જે આવે ને જે લાઇટ, એને આપણે છે ને લાઇટ ડિટેક્ટરની મદદથી લાઇટ આપણે માપીને એટલે જે સ્થાને મિક્સચરની અંદર જે કણ પાસે કે જે ભાગ પાસે આ લાઇટ ભેગી થઈ હતી એની વેવલેન્થ આપણે શોધી શકીએ, અને એ વેવલેન્થ આપણને મળે એની ઉપરથી આખા ફ્લુઇડ ફ્લોમાં કોઈ ચોક્કસ ભાગ કે જે સ્થાને આ બે બીમ ભેગી થઈ હતી ચોક્કસ ભાગની વેવલેન્થ ઉપરથી વેલોસિટી પણ આપણે શોધી શકીએ. આમાં આ પદ્ધતિ દ્વારા આપણે છે ને મિક્સચરની કોઈ ચોક્કસ ભાગ કે ચોક્કસ કણની વેલોસિટી આપણે શોધી શકીએ. નેક્સ્ટ, થેન્ક યુ. પૂરું. મેમ આની લિંક છે ને અમે ચેટ બોક્સમાં આપી છે, આનો એક વિડિયો છે. હાલો 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 અવાજ આવે છે? હેલો, શું થયું? મેમ થઈ ગયું પ્રેઝન્ટેશન, અને લિંક મેમ. હા મેમ. ઓકે. હેલો, શ્રીરાજ આવ્યો? હેલો. અરે મારો અવાજ સંભળાય છે કે નહીં? બોલો તો ખરા. યસ મેમ. યસ મેમ, સંભળાય હા છે. મેમ. ફાઇન. તો હવે એકલા શ્રીરાજનો જ બાકી છે ને? ચાલશે, એ પછી કરી દઈશું. ઓકે, તમારા બધાનું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું તો યુ કેન લીવ ધ મીટિંગ. થેન્ક યુ.